হ্যালো গাইস, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম বর্ণ লুকিং থ্রু দ্য লেন্স। আমি আপনাদের সাথে আছি বর্ণ। আমাদের সাথে আছে অ্যাজ ইউজুয়াল শুভাশিস অধিকারী ভাইয়া। ভাইয়া কেমন আছো? Yeah, sure. What was the question? I wasn't paying attention, you know. ওকে, হাউ আর Yeah, ইউ? yeah. I'm good. I'm fine actually. Not very fine actually. You know, cricketer অবস্থা বাংলাদেশে, you know, it's making me sad. And last night my partner cheated on me, so you know there's another thing. But yeah, sure. Life happens, you know. ইয়া চিটিংটা অন্যরকম ছিল না. It was a physical cheating, so you know. বড় কোনো Yeah. ব্যাপার না, তাই না? অন্য কোনো ব্যাপার নাই, ইমোশনাল চিটিং নাই, জাস্ট ফিজিক্যাল। It's last night or tonight. আরে কে আসছে রে? What? Oh There's another yeah, voice. Oh, we have a guest. yeah. Please introduce Mr. yourself. Guest, introduce yourself. Okay, I'm a very special guest today. Oh no, you're not that special. You are Yes, I'm special in special. the Just shut up, okay? you I'm are special. special in the sense of that special, you know. Okay, But, okay, okay, yeah, okay. That's my floor. Now shut up, okay? Now today I'm a special guest. My name is Adhikari. Mani, কাকা, Okay. যাই হোক, যা ইচ্ছা তাই বলি। Yeah. আজকে আমি এসেছি ভাইয়া এবং বর্ণ, এরা দুইজন মিলে খুবই মজার মজার গল্প করে ফিল্ম নিয়ে, তাই আমিও এসেছি আজকে ওদের সাথে যুক্ত হতে, ওদের সাথে কথা বলতে ফিল্ম নিয়ে। এবং আমি ওদের মতো অতটাও সিনেমা দেখি না, বাট যতটুকু দেখি খুব ভালো মতো দেখার চেষ্টা করি। অ্যান্ড সো আমি ওই আমার যে উপভোগটা সেটাই কি বলে ভাগ করতে এসেছি, শেয়ার করতে এসেছি সবার সাথে। হ্যাঁ, আমি স্পেশাল গেস্ট। Sure. Okay. You are not একদম ইউজুয়াল গেস্ট, প্রায়ই আসবে আমাদের এখানে। না, তাইলে আমি আসছি না, তাহলে আমি 10টা পডকাস্টে আসতেছি না, তারপরে পডকাস্টে আসবো, দেন তাহলে স্পেশাল হবে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তখনই দ্যাটস দ্য আসি। গুড স্ট্র্যাটেজি। Yeah. তো তারপরে ভাইয়া রিসেন্টলি আমাদের একটা মুভি ট্রেইলার আসছে, জানোই, ডিসির, আমাদের ফিশম্যানের, আই মিন অ্যাকুয়াম্যান কিংডম। Oh, the daddy. আসছে Daddy তোমার? of Game of Yeah. Well, DC on a consistent making bad movies, so it was pretty bad. I did not like it, and internet দেখা যাচ্ছে সবাই বলছে, oh, it's not that bad. It's pretty bad. It's pretty generic. অনেকের প্রথম অ্যাকুয়াম্যান মুভিটা ভালো লাগছিল. I did not enjoy it, but I think like আমি রিওয়াচ করলে I guess ভালো লাগবে, but still I'm not very excited about the trailer. I thought it was pretty generic. ইয়া, বুঝতে পারছি। ইয়া, আমিও আহামরি ফিল করি নাই। ওই অ্যাজ ইউজুয়াল একটা প্রিন্স আছে, আই সরি কিং আছে, ওর নিজের কিংডম বাঁচাবে। আই মিন সেম স্টোরি, একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে। And I don't think like time jumping. I mean, they don't care at this point, do they? Like, you know, like যেহেতু reboot হচ্ছে, like do whatever they should. And like after the Johnny Depp Amber Heard fiasco, like you know, like Amber Heard কে আবার hire করছে, so it's kind of, and এরা অনেক cowardly at the same time, because like Amber Heard এর একটা scene আছে for a single second, and like it's so cowardly. Yeah, we know she's in the film. Like just don't make it with Amber Heard. Like, we expect this kind of disingenuous things from like you know like Disney, not from, I mean, I guess DC also. I guess who cares, you know, like it's Aquaman. He talks to fish. আচ্ছা, তাইলে মোটামুটি মোটামুটি মোটা আহামরি কিছু না। তো আমাদের গেস্টও আজকে আমাদের মাঝখানে একটা নতুন আর্টের প্রমোশনের জন্য আসছে। ইয়া, গেস্ট একটু বলেন শুনি। তো আমরা প্ল্যান করতেছি একটা নতুন শর্ট ফিল্মের। প্ল্যান এখনো আগানোর পর্যায়ে আছে, আমরা সেরকম খুব একটা কাজ শুরু করিনি। ভাইয়ার হচ্ছে আইডিয়াটাই ছিল এটা, তো আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছি যে ভাইয়া একটু বলুক আইডিয়াটা নিয়ে। যে Yeah, so it's a very low budgeted cliched movie as usual, of course. এইটা কাইন্ড অফ আমাদের স্যাডনেস থেকে আসছে,
because আমরা অনেক sad ছিলাম সেদিন and we just thought, let's make a movie about breakfast. Okay. And I did not want to name my short film Breakfast, so আমি ওর Spanish version Desanio দিছি. So that sounds Desanio. a bit cooler than Breakfast, Yeah. and I guess এটার আইডিয়া আসলে আসছে হচ্ছে I was watching an interview of Guillermo del Toro. উনি আমার অনেক ফেভারিট একজন ডিরেক্টর, এবং তিনি তার ফিল্ম মেকিং জার্নি নিয়ে কথা বলতেছিলেন, এবং একসময় তিনি বললেন যে একটা প্রশ্ন ছিল যে what are your suggestions or motivations to the upcoming aspiring filmmaker যারা কাজ করতে চায় ফিল্ম নিয়ে। সো তিনি বললেন যে যারা ফিল্ম এমনিতেই বানায়, ইভেন উইথ ক্যামেরা, দে আর অলরেডি আ ফিল্ম মেকার, and like it can be about anything, even breakfast. So I'm like, yep, let's make a film about breakfast, so yeah, that's where the idea came from. And আমি এবং অর্থ কথা বলছি অনেকক্ষণ, and as usual that it happens যে আইডিয়াটা ডেভেলপ হয়, এবং gets to be, I guess, hopefully something good, and Yes. আমরা আমাদের প্রথা জানি, আমরা যখনই কোনো কিছু অ্যানাউন্স করি it never comes. ভুল করে ফেললাম নাকি ভাই অ্যানাউন্স করে? এই শব্দ বর্ণ এই কথাটা কেন আনতে গেল বুঝলাম না। So fuck you অর্থ for promoting a film যেটা মুক্তি পাবে। আমি ভাবছিলাম এই কথাটা উঠবে না, মানে ভুলটা বর্ণ করলো, সো আমরা ফায়ার করার ডিসিশনটা একটু করতে পারি আরেকবার। we should have just Aquaman এর মতো মুভিটাই বানানো উচিত ছিল না, like actually. but please watch it. আমরা একটা ভালো ফর্মে যাচ্ছি, I guess, promises এর সাথে, Yes. 01100 was a mistake. but that was 01100, man, lots of zeros, okay. Yeah, so I guess it's gonna be better. And ওই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেই, 01100 একটা ডিরেক্টরস কাট আসতেছে, and I hope like some mistakes যেটা ছিল সেইটা kind of শুধরাইতে পারবো আমরা, and let's hope for the best. And Orpon sucks. Hi Orpon. Hi Orpon. Hi. অর্পণকেই কেটে দিব শর্ট ফিল্ম থেকে, দেন অটোমেটিকলি বেটার হয়ে যাবে, তাই না? সরি ফর ইউ অর্পণ, এর আসলে খুবই পচা, বুঝছো? আই এম সাপোর্ট ভদ্র সাজার চেষ্টা করছে, দেখছো ভাইয়া, মানে আমাদেরকে বন্ধু বানায়। ও ইশারা ইঙ্গিতে অর্পণকে গালি দিচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। You guys can't see because we are on a video call, so it's pretty disingenuous. এবং অ্যাকচুয়ালি ব্যাড সাইনও দেখাচ্ছে অর্পণকে, বাট অর্পণ দেখতে পাচ্ছে। Yes. Orpon is a gorilla sign. It's pretty offensive to some people. Especially to you. Okay. তো আজকে আমরা প্রথমে যে মুভিটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি, খুবই পছন্দের একটা মুভি, আর স্টোরি অনেকগুলা স্টোরির একটা কম্বিনেশন, নকটার্নাল অ্যানিমালস বাই টম ফোর্ড। ওকে, ফার্স্টে ভাইয়া একটু বলো কিছু মুভিটার ব্যাপারে। No, let's hear it from our guest, like I guess এটা একটু করতে হয়। Yeah, ঠিক বলছো। So at first আমাকে একটু না ক্ষমা টমা করবেন, কারণ হচ্ছে আমি খুব ব্যাড নাম মনে রাখার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মুভির চরিত্রের নামগুলো। তো মুভির চরিত্রের নাম আমি ভুলে যেতে পারি, আমি জিজ্ঞেস করে নেবো ভাইয়ার কাছে যখন কি কাজ করছে সেটার প্রেক্ষিতে। Yeah, I don't think I remember either. ওকে, তাহলে আমরা স্পয়লারও হবে না সেরকম, আমরা একটু মানে just চরিত্র দিয়ে some people do stuff, yeah, then if something happens, the movie ends. হ্যাঁ, সেটাই আমি বলতে ভুলে গেছি, স্পয়লার থাকবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, মানে ছোটখাটো স্পয়লার খুব আহামরি। আমরা স্পয়লার অ্যালার্ট দিয়ে দিব, অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রথমে 2 মিনিট কথা বলবো লাইক ইনিশিয়াল, দেন আমরা I think কি জানো যদি কোনো একটা মানুষ এই নকটার্নাল অ্যানিমালস বা নকটার্নাল অ্যানিমালস মুভিটা স্পয়লার পাওয়ার পর দেখে, সে হয়তো আরেকটু মজা পাবে। কিছু স্পয়লার I don't agree, but it's an interesting. আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যে কথাটা আনতে চাচ্ছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি যারা প্রথমবার দেখে তারা কনফিউজ হয়। আমরা ভাইয়ার সাথে দেখছি যে ভাইয়া যেটা আগে মুভিটা দেখছে, সে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে মুভির মাঝ পর্যায়ে কিংবা শেষে গিয়ে যে ফার্স্ট সিন মুভিটার খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সিন, এবং খুবই কনফিউজিং, খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই ডিসগাস্টিং মেবি,
Okay, সিনটা disgusting হচ্ছে is kind of offensive to some ও people. না আমি মেবি বলছি ইটস নট লাইক মানে ইন্টেন্সলি ডিসগাস্টিং, ডিসগাস্ট ফিলিং আসে আমাদের মধ্যে। তো তোর দ্য মধ্যে। সিন আর আসে সব তোমার মধ্যে আসছিল প্রথমবার দেখা, ওইটার পারপাসটা ওটা না ডিসগাস্ট দিবে। তো আমি So বলি I got pretty horny, to be honest with you. ওকে আমি বলি এরপর থেকে যারা ওই মুভিটা দেখবেন ফার্স্ট সিনটা দেখবেন এবং মনে করার চেষ্টা করবে শুভাশী ভাই বলেছিল যে শুভাশী ভাই হর্নি হয়েছে এন্ড হচ্ছে যেহেতু হর্নি হয়েছে আপনারা দেখে জাজ করবেন শুভাশী ভাইয়াকে, শুভাশী ভাইয়া ভালো না মন্দ। তো ফার্স্ট সিনটা হচ্ছে লঞ্জেরি I পরা কি guess ছিল, কি লঞ্জেরি পরা ছিল মেয়েগুলো? মনে হয় ছিল না, No, like, no, no, no. That's no. actually আমি একটা কথা বলি, এত বড় স্পয়লার দেওয়ার দরকার নাই। আই গেস যারা দেখবে ওরা Yeah, yeah. বুঝে যাবে কি কাহিনী। ওকে ওকে জাস্ট আমি না বলি ব্যাখ্যাটা পুরোটাই, আমি জাস্ট একটা ডিসগাস্ট ফিল হয় এরকম সিন ছিল, নট ডিসগাস্টিং। ইয়া এটাই তো সিনটা থাকার কারণ ভাই আমাকে ব্যাখ্যা করেছে, তো ভাইয়ের কাছে আমি শুনবো অ্যাকচুয়ালি, ভাইয়াকে আরেকবার ব্যাখ্যাটা দিতে হবে, কারণ অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক ফ্যাসিনেটিং লাগছে মানে ডিরেক্টর যেভাবে চিন্তা করছেন ভাইয়ার ব্যাখ্যা শোনার পরে, এবং ভাইয়ার ব্যাখ্যাটাই Well, শুনতে আমি পাচ্ছি যদি ভাইয়ার আমি আমি আমরা কি স্পয়লার টেরিটরিতে যাচ্ছি বর্ণ? হ্যাঁ যাচ্ছি Okay. বাট ইয়া Spoiler alert. সবাইকে Go watch the film. It's a good film. Then come back and listen to us. Yeah. I think like প্রথম সিনটাই লেটস মানে যদি এক্সপ্লেইন করি, প্রথম সিনটাই হচ্ছে আমরা দেখি হচ্ছে সাম ওভারওয়েট nude women is really dancing, you know, like some I think like the art gallery তে dance করতেছে, and এই সিনটা লাইক অনেকক্ষণ ধরে চলে এবং এটা লাইক ওপেনিং টাইটেল, ইউ নো, তখন দেওয়া যাচ্ছে লাইক and it's a very odd scene to start with. তো যখনই যে কোনো ডিরেক্টরই বলবে, অ্যাটলিস্ট ভালো ডিরেক্টরই বলবে যে প্রথম সিনটা অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ওইটা ওই মুভিটার টোন সেট করে। সো ওই সিনটা হওয়ার কারণে it's something যে yes, we are gonna watch a weird film. So I really like that idea. So, yes, but what I liked about that যে মুভি শেষ হওয়ার পর যখন you think about it যে ওই সিনটা কেন, then I guess there's a lot of nudity in that film. um, some pretty women, pretty guys, and there's a lot of nudity. So প্রথমে ওই সিনটা প্লে করার কারণে আপনার আই গেস সেক্স ড্রাইভটা নষ্ট হয়ে যায় for some time. So you take the movie a lot seriously and you don't get sexually aroused if you're that sort of person. So I think some might find it like, you know, like very pretentious. Can I say that? Yeah. But আমি মনে করি like it's a very clever direction, ভেরি like, you ক্লেভার, know, like ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যাকচুয়ালি, ভেরি yeah, ইন্টেলিজেন্ট। psychologically খুবই thought out একটা, you know, decision, and I really respect that because I like interesting direction. I think everyone likes interesting direction, and I মানে think that right. Yeah. ফার্স্ট টাইম আমি যখন শুনলাম তোমার কাছে ব্যাখ্যাটা, তো আমি জাস্ট দ্যাটস ফ্যাসিনেটিং, অ্যামেজিং, মানে just আমি চিন্তা করছিলাম হচ্ছে কি হয় মানুষের মাথায় আসতে পারে এই জিনিসটা, আমার মাথায় কখনো এভাবে আসে না, কেন আসে না এইটা মনে হচ্ছিল আমার। হচ্ছে কি দারুণ একটা কম্বিনেশন যে হচ্ছে যেহেতু ওখানে নিউডিটি আছে এন্ড সেনসুয়াল সিনস আছে, তো এই কারণে হচ্ছে সেই সেক্স ড্রাইভটাকে স্লো করতে হবে, so আমি ফার্স্টে এমন And একটা even scene and even মানে like I'm not আমি gonna say থিংকিং I'm not, প্রসেসটা চিন্তা yeah, করতেছিলাম yeah. এবং I'm not gonna even say like ইয়া sensual scenes because like there's some pretty fucked up scenes, you know, like rape ইয়া scenes ইয়া and ইয়া everything like that. ইয়া So যদি তুমি এটাতে arousal feel করো, because you know it's a movie, right? ইয়া So ইয়া হ্যাঁ আমরা তো so জানি যে ওটা মৃত so না। আমি বলবো যে ডিরেক্টরের ওই প্রথম সিনটা ইউজ করার কারণ কাইন্ড অফ সেনসিটিভ হয়, ইউ নো, যে ইয়া হোয়াট ইউ আর অ্যাবাউট টু সি ইউ শুডন্ট গেট অ্যারাউজড, এন্ড আমি তোমাকে একটা অপশন দিচ্ছি যাতে তুমি অ্যারাউজড হবা না। আই থিংক দ্যাটস ফাকিং ব্রিলিয়ান্ট, ইউ নো। ইয়া আর একটা ভাইয়া যে টম ফোর্ডের কিন্তু তুমি বলছি না এই যে প্রথম মুভি আর হ্যাঁ ইয়েস মানে ইয়েস এখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি acting টম ফোর্ড সম্পর্কে করতেছে। একটু জানাটা বেশি দরকার মুভিটা নিয়ে So আলোচনা করার I আগে। don't think এটা ওর প্রথম মুভি, আই থিংক এটা ওর সেকেন্ড মুভি। আই ওয়াজ রং। তার প্রথম এটা ও এটা তার সেকেন্ড এবং লাস্ট মুভি, বাট স্টিল ইয়া it's সেকেন্ড still pretty impressive. টম ফোর্ড সম্পর্কে শুনি। ওকে, টম ফোর্ড হচ্ছে দ্য ভেরি ফেমাস ফ্যাশন ব্র্যান্ড গুচির এক সময়কার
টপ ডিজাইনার এবং আই গেস ফর সাম সর্ট অফ টাইম সিইও ছিল। দেন হি থট লাইক ইয়া লেটস মেক আ ফিল্ম এন্ড হি মেড ইট, মেড এ গুড ওয়ান। আই থিঙ্ক লাইক এটা এরকম কনফিডেন্স হয় যখন ছোটবেলা ইউ হ্যাড আ গুড চাইল্ডহুড, লাইক ট্রমাটিক চাইল্ডহুড না, প্যারেন্টসটা যখন ভালো হয় আই গেস এরকম কনফিডেন্স তখন গেইন হয়। উই ডোন্ট নো বাট আই থিঙ্ক দ্যাটস হোয়াট কমফর্ট। I don't know. উই ডোন্ট নো। টম ফোর্ড যে মানে ওর আর্ট ওয়ার্ক গুলা, আই মিন ও যে ফ্যাশন ডিজাইনার আসলেই ছিল, ওর প্রত্যেকটা সিনের মধ্যে ওটা খুব ভালোভাবে ফুটায় তুলছে। ইটস অ্যাকচুয়ালি I mean, it's an interesting এটাকে আমরা অনেক ব্রড ভাবেও চিন্তা করতে পারি, রাইট? তো একজন যে ফিল্ম মেকার, সে ফিল্ম মেকিং পড়াশোনা করে আসে, রাইট? সো সে ওই ফিল্ম মেকিং অ্যাঙ্গেল থেকে একটা সিনেমা বানানোকে দেখে। তো ফর ইনস্টেন্স একটা রাইটার যদি হঠাৎ করে ফিল্ম মেকার হয়, সো সে কিন্তু ওইভাবে দেখবে, লাইক ফর ইনস্টেন্স হুমায়ুন আহমেদ কাইন্ড অফ ডিড দ্যাট, রাইট? হি ওয়াজন্ট আ ভেরি গুড ফিল্ম মেকার, বাট তার ওই রাইটিং পার্সপেক্টিভটার কারণে ইট ওয়াজ সামথিং ইউনিক, রাইট? তো টম ফোর্ড যেহেতু ফ্যাশন ডিজাইনার, সো তার তার চোখ থেকে আর্টটা প্রিটি ইন্টারেস্টিং এন্ড ইউনিক হবে, রাইট? সো ইয়া, আই মিন এই পার্সপেক্টিভটা আই থিঙ্ক ইম্পর্টেন্ট, কারণ বিকজ না হলে এই মুভিটা কিন্তু বেসিক্যালি আ ভেরি সিম্পল স্টোরি, লাইক নুয়ান্সেস নাই খুব বেশি, কিন্তু ওইটার ডিরেকশনের কারণেই মুভিটার একটা আলাদা হোল লেভেল অফ পার্সোনালিটি আছে, যেটা হ্যাঁ, মানে তুমি যদি কাহিনীটা চিন্তা করো, Yeah. খুব কিন্তু বড় কাহিনী না, তুমি অনেকক্ষণ ধরে বলতে পারবে না গল্পটা কাউকে। Yeah. গল্পটা But it's a very short story. It's about the presentation. ইয়েস হ্যাঁ, বাস প্রেজেন্টেশনটা, যখন তুমি মানুষকে প্রেজেন্টেশনটা ব্যাখ্যা করতে যাবে, যেমন আমরা এই ফার্স্ট সিনটা নিয়ে কতক্ষণ আলোচনা করছি, তো এই প্রেজেন্টেশনটা যখন তুমি ব্যাখ্যা করতে যাবা, তখন এটা একটা ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মুভি। ঠিক বলছো আসলে। সো আচ্ছা, প্লট নিয়ে কে বলবে এখন? আমি কি বলবো না কিছু। I don't think we need to talk about the plot. Like, like it kind of like, I know it's spoiler, but like, like we don't need to discuss the plot. Like, actually. আমরা রাইটিংটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারি, I guess. Yeah. Borno, what do you think about the writing? Impressive. I mean, তুমি ওই দিন আমাকে বলছিলা না যে ইটস কাইন্ড অফ যে পুরা ফিল্মটা একটা স্টোরি, তার ভিতরে আরেকটা স্টোরি লেখা হয়েছে, আর তার উপরে ওই স্টোরিটাও লেখা হয়েছে আরেকটা স্টোরির উপরেই বেস করে। It's the inception of stories. Yeah. I mean, just stories and stories. এই জন্য আর কি, এই জন্য আমার আইডিয়াটা বেশি ইউনিক লাগছে, আর এটা ফুটায় তুলছেও এমন ভাবে যে আমি আসলে বলতে পারতেছি না, বাট মানে আমি আসলে ফিল করছি প্রত্যেকটা মোমেন্টকে, ওদের প্রত্যেকটা যে মানে ওরা যেসব অনুভূতির মধ্যে দিয়ে গেছে, কখনো মানে ভয় পাইছে, কখনো কষ্ট পাইছে, আসলে আনন্দের সিন খুব কমই ছিল। And I think এই মুভিটা কাইন্ড অফ অনেকগুলা জনরাকে একই সাথে ট্যাকল করে, রাইট? অর্থ প্রথম 40 মিনিটে এটা একটা লাইক হরর থ্রিলার, and then revenge সাইকোলজিক্যাল হরর হয় আবার অনেক কিছু, লাইক অনেকগুলা জনরাকে কাইন্ড অফ কম্বাইন করা, কজ যেহেতু অনেকগুলা স্টোরির মধ্যে স্টোরি, সো there's a romantic part of it, একটু রোমান্টিক আছে, আবার একটু ড্রামা আছে, হার্ট ব্রেক আছে, সো জাস্ট বলিউড মিউজিক্যাল নাই, এটাই জাস্ট মিস করছে। শুরুতে আগে ওই সিনটার সাথে মুন্নি বদনাম হয়ে গেল। আমি অ্যাকচুয়ালি রাইটিং নিয়ে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, আমার রাইটিং তো বিভিন্ন ধরনের হয়, আমি কথা বলতে বলতে চিন্তা করলাম এক ধরনের রাইটিং আছে, এটা তোমার নতুন নতুন ইউজ করা হয় এবং রাইটিং এ থাকে যে এই স্টোরির মধ্যে স্টোরি ব্যাপারটা, অর্থাৎ একজন গল্প বলতেছে, তো সেই গল্প বলার মধ্যে আরেকটা গল্প আছে। এই ধরনের গল্পগুলোর একটা মজার দিক কি, এই ধরনের গল্পগুলো না একবারে পুরাতন হয় না, এই ধরনের গল্পগুলো একাধিকবার পড়তে হয়, তারপরে হয়তো বা পুরাতন হইতে পারে, না হইতে পারে, এবং প্রত্যেকবার পড়ার পরে তুমি একটা নতুন করে লেয়ার খুঁজে পাও, যে লেয়ারটা তুমি তার আগের বার যখন পড়ছো বা আগের বার যখন দেখছো তখন তুমি পাও। এই ধরনের রাইটিং আমার খুব বেশি ভালো লাগে, মানে লেয়ার করে করে রাইটিং করা।
and হচ্ছে it adds a different meaning every time you see it. ইয়েস হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেকবার একটা নতুন এখন প্রত্যেকটা বই থেকে এই জিনিসটা হয় যে প্রত্যেকবার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি, বাট এই ধরনের লেখনী যখন হয় তখন সেটা আরো বেশি হয়, আরো বেশি বলে উজ্জ্বল হয়, মুখরিত হয় বিষয়টা। তো মজা লাগে আমার এই ধরনের স্টোরি। আর আরেকটা জিনিস আই গেস এই মুভিটা আমাদের সবারই পছন্দ হয়েছে বিকজ উই আর অল রাইটার্স আওরসেলভস তো এই মুভিটা কাইন্ড অফ একটা রাইটিং পার্সপেক্টিভ থেকেও লেখা, লাইক রাইটারের স্টোরি এন্ড সো লাইক আমরা ওইটার সাথে একটু বেশি করছি। এন্ড আমরা তো মানে যেমন তুমি গল্প লিখতে গিয়ে লেখকের গল্প লিখে ফেলো বেশিরভাগ সময়। ফাক ইউ ম্যান। বের হইতে পারো না এখনো লেখক বাবল থেকে, ওকে সমস্যা নেই, বের হয়ে যাবা কিছুদিনের মধ্যে। আশা করি আমরা দোয়া দরুদ করতে পারি, আশা করতে পারি। তো হচ্ছে বিষয়টা এটাই যে হচ্ছে এই ধরনের লেখনী খুবই চমৎকার, এবং এই ধরনের লেখনীকে মুভিতে ব্যবহার করা হয়েছে এরকম খুব একটা আমি দেখিনি, বাট দেখলেও আমার মনে হয় এটা সব থেকে পছন্দ হয়েছে আমার। এবং আমি অ্যাকচুয়ালি মুভিটা শেষ হওয়ার পর একটা আর্জ ফিল করছি যে মধ্যে থেকে হচ্ছে এই মুভিটা আমি আরো বেশ কয়েকবার দেখি, মনে হয় যে আর একবার বা দুইবার, আমার মনে হচ্ছে আরো এটা আমি বেশ কয়েকবার দেখি। সো আমি কি বলে কনজিউমার হিসেবে, কন্টেন্ট কনজিউমার হিসেবে খুবই স্যাটিসফাইড। বাট ইটস আ ভেরি হার্ড মুভি টু ওয়াচ তো। হ্যাঁ এন্ড অ্যাকচুয়ালি এই কারণে আমি ভাবছিলাম যে এই পডকাস্টটা করার আগে, বাট অ্যাকচুয়ালি দেখছি তো আমরা মুভিটা তিনজনই একসাথে, আমি ভাবছিলাম একাই দেখবো, বাট আমি সময় কুলাইতে পারিনি। বাট যখন আমি সময় কুলাইছিও তখন আমি ভাবছি হচ্ছে এই মুভিটা আরেকবার দেখি, বাট মন থেকে কেমন যেন একাই দেখবো বা আরেকবার দেখবো, মানে একটা কাজ করে। এটা মানে আননার্ভিং একটা মুভি, লাইক ইটস নট আ ফান এক্সপেরিয়েন্স, নট আ ফান। Not that it's not a bad movie. It's not, আমরা ওইভাবে মিন করতেছি না, আমরা বলতেছি যে কিছু মুভি মেক্স ইউ ফিল গুড, দিস মুভি ডাজ নট। আমরা তো বললামই যে এটা সাইকোলজিক্যাল হররের মধ্যে পড়ে, হরর থ্রিলারের মধ্যে পড়ে, সো ফান মানে নট হ্যাপি মুভি, ওই যে হ্যাপি ওই দিনটার মতো না, বাট remember the first scene, like ইমোশনটা কিন্তু হ্যাপি, it's very ironic. The dancers are really happy. The dancers are really happy. আচ্ছা, আমার না হঠাৎ করে মনে হইলো এই যে নকটার্নাল অ্যানিমালস মুভিটাতে আসলে কারা নকটার্নাল অ্যানিমালস, মানে নিশাচর কারা ছিল এখানে? I mean স্টোরিটার রিজন মেবি এই কারণেই যে লাইক দ্য ভিলেন, লাইক অ্যান্টাগনিস্ট যারা রেপ করছিল তারা আই গেস দ্য নিশাচর, the event happened at night, but like যে মেইন ক্যারেক্টার রাতে ঘুমায় না, যে এমি অ্যাডামস সে ঘুমায় না, সো আই মিন রাইটিংটা অবভিয়াসলি ওই মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা, সো আই মিন ইটস আ স্টোরি ইন আ স্টোরি, সো অনেকগুলো ইভেন নামটার অনেকগুলো লেয়ার আছে। মানে এই যে নামটারই কতগুলো লেয়ার, মানে নামটার একটা লেয়ার হচ্ছে মূল কাহিনীতে, আবার কাহিনীর ভিতর যে কাহিনী আছে সেখানেও একটা নামের লেয়ার আছে, আবার বইটার নাম, ওই লেয়ার, আবার কাহিনীতে যে বইটা পড়া হয় সেটার নামও নকটার্নাল অ্যানিমালস, টু মাচ লেয়ার। Let's just kill ourselves. Unalive ourselves. Sorry, YouTube. Sorry. Sorry, we are alive. We are being alive. আমার বুঝছে যে একটা জিনিস মনে হয়েছে যেটা, যে ওরা বুঝছে মানে রাত্রেবেলা কিছু ইনোসেন্ট প্রাণী বের হয় না কোনো খাবারের খোঁজে আর কোন একটা রিজনে, তখন হইলো কিছু হিংস্র প্রাণীরাও এসে ওদেরকে অ্যাটাক করে। উল্টা না, তোমার হচ্ছে শিকারী প্রাণীরা কিন্তু শিকার করতে বের হয় একমাত্র রাত্রে বেলায়, দিনের বেলা কিন্তু বাঘসিংহ খুব একটা শিকার করে না, রাত্রে বেলা যতটা বেশি করে। এটাকে আমি আরেকটা সুন্দর মিনিং দিতে পারি, if you guys agree. Like I guess এটা আমার খুব পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলা, বাট স্টিল, well, sharp, right? Sharp is a thing that like রাত্রেবেলা যায় এবং আমরা বুঝি না, বাট আমরা ভুলে পাড়া দেই, and right? So like মুভিটাতে ক্যারেক্টার কিন্তু হয়, তুমি আমাকে প্রভোক করছো, ক্যারেক্টারটা বলে এই জন্য আমরা এরকম করতেছি, সো ইটস লাইক বেসিক্যালি দ্যাট কাইন্ড অফ থিং, লাইক ছাপের গায়ে পাড়া রিভেঞ্জ। ওকে, পয়েন্ট অফ নোটেড। আইয়া শাপোফোবিক,
তো আমরা ভাইয়াকে এই কারণে ক্যান্সেল করতে পারি। আমি সাত জাতির পক্ষ থেকে তাকে ক্যান্সেল করার আবেদন জানাচ্ছি। আমি আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে যারা অ্যাকচুয়ালি সাত জাতির অংশ তাদের পক্ষ থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমার আমি সাতফোবিক শিওর, বাট আই স্টিল ওয়ার্ক উইথ ইউ গাইজ না। So we are not snakes. you are worse than it. You are veggie. আমরা স্নেক না, আমরা তোমার স্ন্যাক্স, তুমি আমাদেরকে এক্সপ্লয়েট করো এন্ড খাও এন্ড I Snacks can ke say that. exploit ke kore. Snacks ke exploit ke kore. First of all, how do you exploit a Kit Kat bar? You can't exploit. আমার ওই যে কি জানি বলে, আরে মুভিটার নাম ভুলে গেলাম, আমেরিকান পাই না কি জানি একটা মুভি ছিল না, ওখানে একটা সিন ছিল। I mean অর্থ হইলো স্ন্যাক্স এক্সপ্লয়েট করে খায়। Yeah. এই স্ন্যাক্স গুলো কইরা আমার আশেপাশে। You should watch him eat. Actually, he really does exploit food. Actually, I have a cake. Okay, I have a cake. Yeah. Actually, Let's talk about the performances. আমি যতবার উনাকে দেখতেছি, উনার অ্যাক্ট দেখতেছি, আমি মুগ্ধ হচ্ছি। সরি ফর আগেই বলার জন্য, বাট আমি এখানে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি নাই। Yeah, Jake Gyllenhaal is actually very good. আমি সত্যি যত দেখতেছি অবাক হচ্ছি, আর আসলে আমার উনার অ্যাক্টিং আরো বেশি করে ভালো লাগতেছে। Ortho said something about his eyes. His eyes. His acting of eyes, মানে চোখের যে অভিনয়টা, এবং চোখের অভিনয়ের পাশাপাশি মানে ঠোঁটের অভিনয়টাকে আমি বলবো, কারণ হাসি মানে ঠোঁট চোখ ও যতটা ভালোভাবে প্লে করে, আমার মনে হয় ঠোঁটটাও অতটা ভালোভাবে প্লে করে। হাসির এক্সপ্রেশন একদম টপ নচ। এবং আমি হাসির না মানে ভাইয়া যেহেতু আমরা দেখছিলাম মাঝামাঝি পর্যায়ে ভাইয়া এই চোখের কথাটা বলছে, তো তারপর থেকে আমি চোখ বিষয়টা দেখছিলাম, তো তখন আমার চোখে পড়ে হচ্ছে হাসির ব্যাপারটা। হাসির ধরন ছিল মুভির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। যখন ও প্রতিশোধ নিচ্ছে, তখন যখন ও প্রেমে পড়ছে, যখন ডেট করতেছে, যখন হচ্ছে হার্ট ব্রেক হচ্ছে, যখন হচ্ছে মানে আমার খুবই ভালো লাগছে। এবং চোখের ব্যাপারটা তো বললাম, মানে চোখের ব্যাপারটা আরো বেশি সহজে বোঝা যায়, খুব সহজে বোঝা যায়। যেহেতু দেখার মানে আমাদের যদি দেখার চোখ থাকে, তাহলে তার যে চোখ অভিনয়টা চমৎকার ভাবে বোঝা যায়। এবং হচ্ছে মানে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এত এত ভালো, এত বেশি অস্কার নমিনেট করে নাই, সো অফ কোর্স देयर इज अ রিজন। Fuck the Oscar committee. Yeah. Amy Adams এর the main character of the movie. এমি অ্যাডামস কে কিন্তু মুভির বেশিরভাগ রোলই হচ্ছে যে শুয়ে বসে থাকা, শুয়ে বসে থাকা, গোসল করা, চিন্তা করা, বসে থাকা, এগেন শুয়ে থাকা, এগেন গোসল করা। অ্যাক্টিভ রোল নাই। ইয়া অ্যাক্টিভ রোল মনে হয় শুধু ওই যে গাড়ির সিনটাতে আছে, সিনটুকুতে আছে, এন্ড তারপর তো আর নাই। সেদিকে বাট যেটুকুই লাইক নেসেসারিও ছিল না, আই মিন তার ডাজন্ট মিন যে তার ন্যারেটিভ ঠিক নাই, অবশ্যই ঠিক আছে, যেটুকু নেসেসারি সেটুকুই হয়েছে, বাট লাইক যেটুকুই করছে, আই মিন ইটস আ ভেরি গুড পারফরম্যান্স। I mean, no one was bad. Oh, let's talk about Michael Shannon. বলবো, বাট একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এমি অ্যাডামস এর মেকআপ যারা করছে, ওহো ইয়া, ওইটা মানে ওইটা মানে একটা খুব বড় একটা ভালো দিক, মানে মুভিটার অনেকগুলো ভালো দিকে অনেক বড় একটা দিক হচ্ছে এটা, মানে এমি অ্যাডামস কে বিভিন্ন ইয়াতে দেখানো হয়েছে, ওই যে স্তরে, লেয়ারে, গল্পের যে লেয়ার ছিল, বিভিন্ন লেয়ারে, প্রত্যেকটা লেয়ারে বিভিন্ন ভাবে মেকআপ করে দেখানো। কোনটা যখন হ্যাপি তখন ওর মেকআপটা। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি বলে দিই, আমি কাইন্ড অফ ভুলে যাব পরে। One thing I really liked about it, it's about a writer, right? And মুভিটাই স্টেট করে রাইটারটা কোয়াইট ব্যাড, হ্যাঁ, তো ও যে স্টোরিটা লেখে, the story is quite bad also, you know, it's not a great story, লাইক এটা খুবই ক্লিয়ার কাট একটা রিভেঞ্জ স্টোরি, ঠিক না? লাইক ওই লেয়ার গুলা আছে জন্য ইটস এ গ্রেট মুভি এন্ড গ্রেট স্টোরি, বাট যদি ওই স্টোরিটা নিয়ে যদি জাস্ট মুভিটা হইতো, ইটস এ ভেরি বোরিং স্টোরি, লাইক ইউ নো, ওই যেগুলা আমরা অনেক আগে অনেকবার দেখছি, 100 বার দেখছি, সেরকম একটা মুভি। এন্ড আরেকটা জিনিস আমি এই জিনিসটা নোটিস করছি, সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টারের মেয়ের নাম ছিল ইন্ডিয়া,
and like ও যে ব্যাড রাইটার এটার একটা ইন্ডিকেশন এটা লাইক ওয়েল ক্যারেক্টারের নামগুলা লাইক অনেক দাম আমার মনে হচ্ছে এটা অনেকটা লাইক লাইক ইন্টেনশনাল এটা ইন্টেনশন ছিল বোঝা গেছে কারণ কারণ কি জানি বলে যে বইটা মুভির মধ্যে যে বইটা সেটা যে রাইটার সে খুব গ্রেট রাইটার, সে অনেক গ্রেট একটা জিনিস লিখছে, এটা প্রকাশ করা হয়নি বরং এটা প্রকাশ করতে না চাওয়া হয়েছে, অনুৎসাহিত করা হয়েছে, তাকে ব্যাড রাইটারই বলা হয়েছে। বাট দ্য মেইন থিং ইজ ওই রাইটিং গুলা ওই মেয়েটাকে কিভাবে প্রভাবিত করতেছিল এইটা ছিল মেইন থিং। হ্যাঁ, ওই এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে আমরাও তো বসে বসে গেছি, কারণ হচ্ছে আমরা যখন গল্পটা দেখতেছিলাম ওই মেয়েটার পার্সপেক্টিভ থেকেই গল্পটা দেখতেছি। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি মুভিটা তো অ্যাকচুয়ালি মেয়েটার পার্সপেক্টিভটাই না, পুরোটাই তো মেয়েটার পার্সপেক্টিভ। তো ওইটা অনুযায়ী যখন আমরা দেখতেছিলাম তো আমরা সেম জিনিস যখন ফিল করতে হয়েছে তখন আমরা বুঝতে ট্রু পার্সোনাল বুক এন্ড এইভাবে বানানো হয়েছে। হ্যাঁ ভাইয়া, তুমি এই যে মাইকেল শ্যাননের ব্যাপারে বলতে যাচ্ছিল। মাইকেল শ্যানন দ্য পুলিশ অফিসার রিয়েলি ডিড আ গুড জব, লাইক আই গেস ওইটা কাইন্ড অফ দ্য অডিয়েন্স ওই ক্যারেক্টারটার সাথে সবচেয়ে রিলেট করতে পারে, বিকজ লাইক আমরা চাই যে ব্যাড থিংস গুলো উনি করে সেগুলো যাতে হয় ব্যাড ক্যারেক্টার গুলোর প্রতি, লাইক ইয়েস। আমি বর্ণকে দেখতেছিলাম, বর্ণ ওয়াজ লাইক রিয়েলি হ্যাপি যখন থ্রেড দিতেছিল অন্যদের, আমি হ্যাপি ছিলাম। It's a very satisfying character এটা। অ্যাকচুয়ালি আর ওই যে নার্ভাস যে চাপটা ফিল করতেছিলাম আমরা প্রথম থেকে, তো ওর যে আউটরেজ আর ওর যে হইতেছে কঠোরতা এবং হচ্ছে ওর যে হ্যাঁ ওইটা হইতেছে আমাদের, আর ওই নার্ভাস যে চাপটা ওইটা মুক্ত করতে চেষ্টা করতে নেই, সহজ করতেছিল ওই নার্ভাস চাপ হিসেবে কমাচ্ছিল ধীরে ধীরে। এই কারণে এটা ভালো লাগছে, ফিল গুড। He is a satisfying character. Yes. আর তারপরে হলো যে আমাদের ভিলেন, ও শিট, আই মিন আমি জাস্ট আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকে যে দুইটা মুভি নিয়ে কথা বলতেছি ওই দুইটা মুভিতেই শিটিং এর একটা ভালো আছে, কানেকশন আছে। তো বাট আমি বুঝছি যে যেটা বলতেছিলাম, আমি ও এত ভালোভাবে অ্যাক্ট করছে বুঝছো, ওর প্রতি আমার হেট্রেডটা এত বেশি ভাবে ফুটে উঠছে। আমার সামনে থাকলে আমি ওই অবস্থায় সেজে গুজে যে আমার সামনে আসে ফোন করে অ্যাক্টিং ওভারঅল সত্যি অনেক ভালো ছিল। আই লাভ ইট। অ্যাক্টিং সবাই পারফেক্ট ছিল, খুব একটা ভুল করার জায়গা নাই। এবং আই মিন আবার সেকেন্ড টাইম দেখতে গেলে ভুল পাই গেলে তখন স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করবা? আমি বললাম খুব একটা ভুল ধরার জায়গা না, আমি বলি নাই যে I mean critics always kind of like changes their opinion, হ্যাঁ আর কি ব্যাপারটা কি জানো, ওটা হচ্ছে ফিডব্যাক দেওয়া মানে কিন্তু এটাই যে তুমি ব্যাড একটা জিনিস, তো এমন না যে হচ্ছে ওই ব্যাড জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বাট দ্যাটস জাস্ট ফিডব্যাক, দ্যাটস হোয়াট ইজ ফিডব্যাক। I like bad feedbacks than saying good, ভালো হইছে। Yes, I hate that part. I want people to discuss things. বাট তোমাকে নিয়ে কিছু একটা বললে সেটা এসে চলতে পারো না, ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা তারপরে বলি, তারপর আর কোন একটা wow I never হ্যাঁ তারপর বর্ণ আমরা আরেকটা মুভি নিয়ে ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম। well we have something else to talk about, like আমরা স্কোর নিয়ে কথা বলি না, এডিটিং নিয়ে কথা বলি না। হ্যাঁ স্কোরটা তারপরে হ্যাঁ স্কোরটা অনেক বেশি ছিল, মানে প্রভাবজনক। আমার মনে পড়ে গেল শর্টস গুলো, স্কাই এর শর্টস গুলো, প্লাস হচ্ছে বইয়ের যে দৃশ্য যখন কাহিনী বর্ণনা হচ্ছে সেখানে যে দৃশ্যগুলো ছিল সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছিল একটা মরু টাইপ অঞ্চলের মধ্যে। আমার এই জিনিসটা খুবই এটা আমার খুব পার্সোনাল একটা জিনিস হচ্ছে ওখানে যে পরিবেশটা দেখানো হয়েছে আমার কাছে জানি টাইপ অফ নাইটমেয়ার, এটা অ্যাকচুয়ালি টাইপ অফ নাইটমেয়ার অ্যাকচুয়ালি যে হচ্ছে
মাঝখান দিয়ে রোড এন্ড দুই পাশে মরুভূমি এন্ড গাড়ি মাঝখানে নষ্ট হলে কোনো কিছু করার নাই। এটা আমার অ্যাকচুয়ালি নাইটমেয়ার। হ্যাঁ, হোপলেস টাইপ হোপলেস অফ আমার অ্যাকচুয়ালি নাইটমেয়ার। এবং আমি ওখানে যখন দেখছি না, সো আমি ওই নাইট মেয়ারই একটা ফিলিং আছে না, নাইট মেয়ার হইলে যে আমাদের এখন লিসেন অনেক সময় খুব হার্ড হয় না। হ্যাঁ, বলো। আর্ট আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করে। এখন ইভেন ইন ফিউচার আমরা যখনই কোনো এরকম লোনলি রাস্তা দিয়ে যাব, উই আর গোনা থিংক অ্যাবাউট দিস মুভি এন্ড গোনা শিট আওয়ারসেলফ এভরি টাইম। সো ইয়া also I don't think art is a very good thing, man. Let's go to commerce. চলো ইয়া হয়ে যায়, ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যায়, ইয়া হয়ে যায়, কি জানি কিওসাকি হয়ে যায়। Yeah, Robert Kiyosaki, yes. তেল বিক্রি করব। ও আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়ার পডকাস্ট না, সো ওকে থাক। কি বলতে চাচ্ছিলাম, বলো বলো বলো। ওকে ওকে, আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমি খুব মজার একটা জিনিস জানলাম, তো হচ্ছে যে হচ্ছে রবার্ট কিওসাকির অ্যাকচুয়ালি কি করে। রবার্ট কিওসাকিরা হচ্ছে ধরো হচ্ছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প, ওরা হচ্ছে ইয়া করে, লোন নেয়, লোন নিয়ে একটা বাড়ি বানায় এবং ওই বাড়িটা দেখায় আরেকটা লোন নেয় এন্ড এইভাবে ওদের চলতে থাকে। যেহেতু ওরা লোন নিচ্ছে ওদেরকে ট্যাক্স দিতে হয় না, যেহেতু আরেকটা লোন নিচ্ছে আগের যে লোন আছে সেটা শোধ করতে গিয়ে ওদের শিথিলতা দেওয়া হয়। সো কিন্তু আবার যে বাড়িগুলো বানানো হয়েছে সেগুলো আবার ওদের সম্পত্তি থাকে, ওদের সম্পদের পরিমাণ বাড়ে এন্ড হচ্ছে ওই বাড়ি থেকে যে ইনকাম গুলো হয় সেগুলো আমরা ওরা করে। দ্যাটস দ্য এন্ড তারপর কিওসাকি বই লেখে, এন্ড তারপর কিওসাকি বই লেখে। Robert Kiyosaki is a good man and a scholar. Okay, don't say shit about him. ওকে ওকে, হি ইজ আ গুড ম্যান, বেস্ট ম্যান। একটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে লাইক আমি বর্ণকে বলতেছিলাম, আই রিমেম্বার যে মুভিটার আমি রিভিউ দিছিলাম লেটার বক্স। আমি বলতেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি মুভিটার মধ্যে ডেপথ খুব কম। ইটস এ ভেরি লাইক guilty pleasure kind of thriller with some layers, but I think like it's not a very মানে ডেপথ স্টোরি, লাইক এটার কোনো খুব বড় কোনো মেসেজ নাই বলার মতো। বাট আই অ্যাকচুয়ালি থট অ্যাবাউট ইট এন্ড আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মতামত চেঞ্জ করছি, বিকজ আই থিঙ্ক ইটস দ্য ক্রিটিক অফ আর্ট ইটসেলফ। আমি অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে হচ্ছে মুভিটা গভীর না, বাট মুভিটা হচ্ছে অনেক সূক্ষ্ম এবং এই সূক্ষ্মতাটা আসলে ওই যে যেটা বললাম আর্টের ক্রিটিসিজম। এটা অ্যাকচুয়ালি মুভি শুরু থেকে কাইন্ড অফ বোঝা যায়, বিকজ লাইক নেকেড লেডি ওইটাকে যদি আমরা অন্যভাবে ইয়া করি, ওইটা একটা আর্ট গ্যালারিতে হচ্ছে, ওইটার কোনো গভীরতা নাই কিন্তু, বাট এটা খুবই সূক্ষ্ম। না আমি মিনিং লাইক ফিল্মের কনটেক্সটে তুমি চিন্তা করো। সো লাইক ফিল্মের কনটেক্সটে এমি অ্যাডামস ইজ আ আর্ট ডিজাইনার অর সামথিং, রাইট? সো ও হচ্ছে ওই নেকেড লেডি গুলো তো ওরই ভাড়া করা অ্যাক্ট্রেসেস, ওইটা হচ্ছে ওর দেখানোর মতো এক্সিবিশনে। সো ইটস নট ভেরি গুড আর্ট, লাইক শি ইজ নট আ ভেরি গুড আর্টিস্ট ইদার, হাজবেন্ডও না ওয়াইফও না। এন্ড সো ওইটাই বলতেছে যে ক্রিটিক অফ আর্ট এন্ড লাইক একটা পয়েন্ট আছে না যেখানে লাইক এমি অ্যাডামসের ক্যারেক্টার জেক জিলেনহলকে বলে যে ইউ হ্যাভ টু স্টপ রাইটিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ। And I relate to that. I think Ortho relates to that also, because we do, and Borno to obviously relate করে এটার সাথে। So I think like প্রত্যেক রাইটারেরই এই একটা নার্সিসিস্টিক desire আছে, not that we self insert ourselves into the characters, but like ওইখানেই বলে, লাইক ইভেন জেক জিলেন হলে আমাদের হয়ে ডিফেন্সটা দেয় যে ওয়েল এভরি রাইটার পুটস देयर সোল ইনটু আ স্টোরি, লাইক বাট ওইটাই তো টম ফোর্ড একটা খুব সুন্দর ক্রিটিক করছে আর কি। এটা অফকোর্স এটা মানে এটা নেসেসারি, বাট ইট হ্যাপেন্স অলসো, সো অবজেক্টিভ একটা মানে মানুষ যতই চিন্তা করুক একটা সার্টেন অবজেক্টিভিটি, অ্যাবসোলুট অবজেক্টিভিটি কখনোই আনতে পারবে না তার আর্টে, একটু সাবজেক্টিভ থেকেই যাবে। I think it's like it happens, nothing you can do about it. I mean সেটা আর্টিস্ট যদি তার সোলের একটু অংশই যদি তার আর্টে না সারে, তাহলে আর ওটা কেমনে হবে? আর্টিস্ট তো আর এমন কিছু বানাইতে পারবে না যেটা তার ভিতরে নাই। কি বানাবে? হ্যাঁ এটাই। আর I guess like অর্পণ পারে না because ওর সোলই নাই, because অর্পণ কিছু বলবো না, has no soul. ও বেচারাটাকে আর মারিও না।
সেটাই অনেক কষ্ট পাবে হি ইজ ছেলেটা। ডেড ইনসাইড, ওর সোল নেই, ওকে কি মারবো আমি? ইউ ক্যান্ট কিল আ ডেড পারসন। ভিতর থেকে মরে গেছে, এবার বাইরে থেকে মরুক, তারপর খুব ভালো হবে। এসে তো আমাদেরকে I mean, প্রমাণ watching সহ them. ধরবে। ইয়া ও আচ্ছা, এই যে অর্থ তুমি যেটা বলতেছিলা ওইখানে যে আহ, ইয়াটা ডেজার্টটা কাইন্ড অফ একটা নাইট মেয়ারি ফিল দিচ্ছিল। তোমার মনে আছে মানে ডেজার্টের যতগুলো শর্ট গুলা ছিল না, ওখানে যে লাইট কম্বিনেশনটা আসলে ওইরকম ছিল। আই মিন রাতের বা ধরো দিনের। আর ওইখানে মানে সিনেমাটোগ্রাফি গুলা যেভাবে সিন গুলা শর্ট গুলা নিচ্ছিল, ইটস রিয়েলি যে মানে আসলেই বোঝা যাচ্ছিল যে ওইরকম একটা ধুধু মরুভূমিতে বিষণ্ণ বা একাকিত্বের একটা অনুভূতি এনে দেয়। আমি আই মিন আমি ওইটার আমি জন্য একটা আই গেস। শেয়ার করি, একটা জিনিস আমি একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমার একটা ছোটবেলার নাইটমেয়ার ছিল। ছোটবেলায় আমি অনেকবার দেখছিলাম, বড় হওয়ার পরে দেখিনি, বাট আমি ভয় পাই যে কখন আমার দেখবো। নাইটমেয়ারের টাইপ অফ এরকম খুব উইয়ার্ড, খুবই উইয়ার্ড টাইপ অফ এরকম যে হচ্ছে আমি রাতের বেলা অন্ধকার, আমি আসি হচ্ছে তোমরা ইয়া চেনো চালের চাতাল বলে মনে হয়, যেখানে তোমার ধান সিদ্ধ করে এবং ধান শুকায়। তো আমি ওরকম একটা জায়গায় আছি, এন্ড হচ্ছে রাতের বেলা অন্ধকার। তো কেউ আমাকে ধরার চেষ্টা করে, আমি হচ্ছে ওখানে কিছুক্ষণ দৌড়াই। and এবং আমার মনে হয় যে আমি বিভিন্ন স্বপ্নে বিভিন্ন দেখছি, কখনো দেখছি হচ্ছে দৌড়ায়, আহ, দ্যাটস প্রিটি আনরিয়ালিস্টিক। আমি 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 কখনো কখনো দেখছি হচ্ছে অ্যানিমেল টাইপ কিছু, আবার কখনো দেখছি রোবট টাইপ কিছু, এলিয়েন টাইপ কিছু দেখছি কখনো। বাট কিছু আমার পিছে পিছে আছে। তো আমি ওখান থেকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এমন একটা জায়গায় যাই, যে জায়গাটার সাথে ওই জায়গাটার মিল আছে। কিন্তু আমি মূলত যে জিনিসটা দেখছি, মানে আমি যেটা রিকল করতে পারি, স্বপ্ন যেহেতু রিকল করা যায় না, আমি বেশ কয়েকবার দেখছি রিকল করতে পারি। সেটা হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি ধান ক্ষেত দেখি, যেটা অ্যাকচুয়ালি খুব শুকনা খটখটে ধান ক্ষেত, বাট ধানের যে নিচের অংশটুকু ওটা ওখানে আছে, ধান ক্ষেত ওটা দিয়ে ভর্তি। তো আমি হচ্ছে দৌড়াইতে পারতেছি না, কারণ ওখানে আমার বারবার পা আটকে যাচ্ছে, আমি ঠিকমতো দৌড়াতে পারতেছি না, আটকে যাচ্ছে ঠিক, আমি মানে থাকলে ওটা দ্যাটস দৌড়ানো রিয়ালিস্টিক। অসুবিধাজনক। সো এবং এবং আমি ফিল করছি যে হচ্ছে কখনো কখনো ওইটা হইতেছে ধান ক্ষেত না হয়ে ওরকম একটা মরুভূমি টাইপ অংশ, মানে কিছু স্বপ্নের মধ্যে ওরকম হয় যে এটা মরুভূমি টাইপ অংশ, এবং যেখানে এরকম টুকরা টুকরা পাথর আছে, এবং যেরকম আমি ধান ক্ষেতের ওই ধানের ওই নিচের অংশটুকুতে আটকাচ্ছিলাম, আমি ওই পাথরগুলোতে আটকাচ্ছি। এবং ওই ফিল্মটা দেখার সময় যখন আমি দেখলাম যে ওখানে হচ্ছে এরকম টুকরা টুকরা পাথরও আছে, এন্ড এরকম ছোট ছোট ধান ক্ষেতের মতো ধান ক্ষেতের নিচের অংশের মতো ঘাসও আছে, যদি তুমি লক্ষ্য করো। মানে মরুভূমিতে কিন্তু এরকম ছোট ছোট ঘাসগুলো হয়, মানে ছোট ছোট অল্প একটু জায়গা জুড়ে, অল্প একটু জায়গা জুড়ে অল্প একটু ঘাস, তারপর চারপাশে কিছু নাই, এরকম করে করে হয়। তো আমার তখন মনে হচ্ছে, ও আমি মনে হয় এরকম টাইপের কিছু একটা হয়েছে, মানে দেজাভু টাইপের হয়েছে, মানে নাইট মিয়ার এন্ড দেজাভু। তো এরকম টাইপের একটা হয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি প্লট ওখান টুইস্ট, থেকেই কথা। তোমাকে তোমাকে ছোটবেলায় টম ফোর্ড ধাওয়া করে বেড়াইতো, দেন হি মেড ইয়া আ ফিল্ম আউট অফ ইয়া অ্যাকচুয়ালি মুভিটা কখন বানাইছে? 2016, সো ইটস প্রিটি মাচ পসিবল। বা হয়তো ট্রান্সফোর্ট 2004 সাল 5 সালের দিকে ভাবছে এই জিনিসটা। ইয়া টেলিপ্যাথি এন্ড থিংস। ওকে। আচ্ছা, তো মানে এইখানে কিন্তু এই মুভিটাতে আই গেস আরো বেশি ইন্টেন্স যেটা করছে এটা স্কোর ছিল। আমরা বলতে যাই স্কোর থেকে আবার হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনেমাটোগ্রাফিতে চলে গেছিলাম। আমি ভুল করে নিয়ে গেছি স্কোর, অন্যদিকে, স্কোর নিয়ে বলা তো। আই মিন আমার ক্ষেত্রে আই মিন স্কোরটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট লাগছে অবশ্যই। প্রত্যেকটা সিনকে আরো বেশি আরো গভীর ভাবে ফিল করানোর জন্য আই গেস স্কোরটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। এন্ড আমার জন্য স্কোর অনেক ভালো ছিল আই গেস, আমার থেকে আমি যদি নিজে থেকে বলি। I don't think I have noticed it that much, like ইয়া ইন্টেন্স, আমি অ্যাকচুয়ালি স্কোরটা খুব একটা নোটিস করিনি, কারণ হচ্ছে আমি yeah, because there's a lot happening on screen, like action gulai kind of না matter করে, so yeah. And also না, ওইটাই Borno যে মুভিটা ইয়া করছিল সেটা ডাউনলোড শিটি কোয়ালিটি ছিল, so yeah. ইয়া আমার দোষ নাই। আমাকে বলতে আমি সুন্দরকে করতে, আমাকে তো বলো না। ও Well, আচ্ছা, so let's talk about the rating, right? ইয়া আমি ব্যাড অ্যাট রেটিং, আমি বলো আমি ঠিক আমি আছে। এই ধরনের ডিসিশন নিতে কেন জানি খুবই স্ট্রাগল, খুবই। Yeah, we both talked about the rating also. Why are you forgetting that? Wow! আমি ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি। Yeah, ওকে, okay. আমি কত আমি যেটা বলবো দিছিলাম? তোমারও সেটাই হবে। ওকে, বর্ণ আগে বলো। সোলমেটস থিং। অবভিয়াসলি 4.5, আরেকটু যদি ইয়া করা যেত আমি 4.7 দিতাম আই গেস।
How do you কিন্তু decide? ওটা তো দেওয়া How do you decide that? I don't know. Um, Borno being Borno, sure না। um, um, Yeah. it's a 5 out of 5 for me because I can't really pick a flaw, and এটা অনেক annoying যে flaw বের করতে পারতেছি না, but it's a 5 out of 5 for me. Yes, আমার আমার It's one মনে of my পড়ছে favorite films. মনে পড়ছে আমার যে আমি রেটিং দেওয়ার সময় কি বলছিলাম। আমি রেটিং দেওয়ার সময় বলছিলাম যে হচ্ছে যে আমি কেমনে আহ, কি ভুল বাই দোষ করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি হচ্ছে যখন আমি রেটিং দিচ্ছে তখন আমি কল্পনা করছিলাম যে হচ্ছে শুরু থেকে একবার যাই কি একটা ভুল লাগছে। But Yeah. যাওয়ার পর দেখি দেখি যাচ্ছে না কোনোটাই তো ভুল লাগে না। So let's talk about the next movie. আচ্ছা এই মুভিটার নাম হলো বারডেমিক শক অ্যান্ড টেরর। It is pretty terrifying, So yes. Yeah, too yeah, much it is shock, pretty too much terrifying. terror. I mean আসলে অনেক ভয়ঙ্কর টেরিফিক মুভি। Yeah. সো আগে আমাদের গেস্টের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আই মিন Again, কেমন লাগছে? again আমি বলি আমরা একটু আগে যে আলোচনা করলাম নকচার্নাল অ্যানিমেলস নিয়ে সেই মুভি নিয়ে যখন আমি কল্পনা করতে যাই, যখন আমি সেটার ভুল খুঁজি কোনো ভুল খুঁজে পাই না, এবং এই মুভি নিয়ে যখন আমি কল্পনা করছি একটা ঠিক খুঁজে পাই না, একটা সিঙ্গেল ঠিক খুঁজে পাই না। Yeah. হাউ তোমাকে ঠিক খুঁজতে বলছে কে? প্রথমত ডিরেক্টরের সেইটাই প্রশ্ন। ডিরেক্টর আমাদের পার্সপেক্টিভকে প্রশ্ন করতেছে যে হোয়াই মুভিজ হ্যাভ টু বি ফান। এইটা হচ্ছে তার মেসেজ। মুভিজ শুড বি আ টেরিবল এক্সপিরিয়েন্স, শুড বি আ শকিং এক্সপিরিয়েন্স, অ্যান্ড টাইটেল ওইটা প্রমাণ করছে। সো আই থিঙ্ক ইটস আ 5 out of 5 মুভি। এবং এবং আমি আমি Yeah, আমি অ্যাকচুয়ালি কল্পনা করছি যে হচ্ছে আমার নাইটমেয়ারে চলে আসবে কোনো না কোনো দিন এই মুভির কোনো না কোনো একটা সিন আমার I think I like this movie more than you people. Like তোমরা জেনুইনলি মুভিটাতে ডিস্টার্ব ছিলা, বাট আমি খুবই এনজয় করছি মুভিটা। Obviously on an ironic level, but still. আমি 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 এনজয় করছি বিকজ আমি তোমাদের সাথে ছিলাম, দেখছি প্রত্যেকটা Yeah. সিনে থামায় আমরা ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছি। তো আমি Yeah. এনজয় করছি ওই কারণে। বাট যদি আমি 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 জীবনে আর মুভিটা দ্বিতীয়বার দেখতেছি না। It's a pretty funny movie if you have friends. Yes, yes. And actually Yeah. cinephile friends. Actually cinephile friends. এমনি ফ্রেন্ডসদের সাথে বসে দেখলে বলবো কি বলবো যে ঠিকই তো আছে। এরকমই তো হয় বাংলা সিনেমা। বাংলা সিনেমাতে এরকমই হয়। অনন্ত জড়িত এই সিজিআই ব্যবহার করে হার্ট বের করে। তো সমস্যাটা কোথায়? Yeah, actually true. কারণ আমাদের দেশে সিজিআই হলো বার্ডেমেকের মতোই আছে এখনো। Well, no, I like mean, ঠিক well, Hawa দেখছো, right? Hawaর CGI pretty good. হাওয়াতে যথেষ্ট হাওয়ার ওই যে ইয়া সিনটা আমার এখনো মনে পড়ে, ইয়া ডলফিন আর শার্ক ছিল যে সিনটা। Yeah. Pretty good. এখনো Yeah. pretty good lecture. I mean, Hawa is really a good. Birdemic. Okay, Birdemic, yes. Okay, Birdemic. Birdemic এর নামটা আমরা একটু অ্যানালাইজ করি ফার্স্ট অফ অল। It's pandemic but with birds. Like Birdemic. তুমি জাস্ট ইমাজিন করো অর্থ। লাইক এটা পিচ করতেছে প্রোডিউসারকে যে লিসেন, ইটস আ প্যান্ডেমিক বাট উইথ বার্ডস। Do you think একটা প্রোডিউসার আছে মুভির একজন নিজেকেই বলছে আই গেস আয়নার ও সামনে, নিজেই প্রোডিউসার। নাম কি কি নোয়েন? জেমস নুয়েন। ওকে, জেমস নুয়েন প্রোডিউসার, রাইটার এন্ড কি বলে ডিরেক্টর এন্ড ফাকড আপ আর এনিথিং। সবকিছুই করছে মুভিটা এবং এক হাতে কত আমাদের আমাদের বুঝতে সময় লাগছে যে মুভিটা দেখার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি মুভিটা দেখা শেষ হওয়ার পরে আমরা বুঝছি যে মুভিটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিজম নিয়ে, এন্ড তারপর আমরা অ্যাকচুয়ালি এক সপ্তাহ ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিজমের বিরোধিতা করছি। আমরা প্রচুর তেল খরচ আমরা 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 প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমরা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চাইছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে। তারপর আমরা আবার ফিরে এসেছি নিজেদের বাস্তবিক অবস্থায়। বাট মনে পড়লে হঠাৎ করে মনে হয় আমরা তিনজন আমি আমার যেমন এখন মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে আমি একটু পুরাই দিয়ে আসি বিষয়টা, যে কোনো জিনিস একটু কার্বন ডাই অক্সাইড
Yes. আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছিলাম, একটা ফ্রেন্ডকে আমি বললাম যে আমি বার্ডেমিক দেখলাম রিসেন্টলি, তো ফ্রেন্ডটা বলতেছে জেমস লুয়েন ইজ আ থ্রেট টু আর্ট। I like that comment. Yeah. I mean থ্রেট ওই সেন্সে কজ বার্ডেমিকের আরো দুইটা সিকুয়েল আছে। মানে আমি ভাইয়া তুমি চিন্তা করো, পৃথিবীর সবকিছু ধরো কোনো না কোনো ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, সভ্যতা, তো সেখান থেকে পুরো একটা সভ্যতা রেজ করলো, তো সবগুলা মুভি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, বাট এই মুভিটা খুঁজে পাওয়া গেল কারণ এই মুভিটা কেউ টাচ করেনি, আনটাচ, হ্যাঁ, তো এটা খুঁজে পাওয়া গেল, এন্ড ওরা এটা দেখলো, কি ধারণা যাবে আমাদের এই সভ্যতা নিয়ে, কি ধারণা যাবে আমাদের art নিয়ে? এটা বলবে গুড থিং দ্য সিভিলাইজেশন ডাইড। এটা বলবে, এটা বলবে, আর অথবা অথবা এটা বলবে, ও এইটাই রিজন ছিল যে সিভিলাইজেশনটা ডাই হয়ে গেছে, মরে গেছে। ভালো হইছে একদম না? এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাবিলন, ইউ নো। ইয়া সো আই মিন মুভিটা তো এমনিতে তোমরা বললাই ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্ট, তারপরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যাকচুয়ালি আর আমি একটু বার্ডদেরকে নিয়ে। ইন্টারেস্টেড যে হইতেছে পরের প্যান্ডেমিকের আরো Sequel. সিকুয়েল আছে, সিকুয়েল গুলো Does it get better? Does it get better? Yeah. We should watch this, you know. if একটা সিন যদি বেটার হয়, if Yeah, ওই যে yeah. ওই সিনটা যেই জায়গায় হচ্ছে গাড়ি থেকে শর্ট সিন করতেছে, বাট গাড়ির সামনের অংশটা অর্ধেক ঢেকে রাখছে, মানে আমি এখনো অ্যানয়েড হয়ে যাই ওই সিনটা কল্পনা করতে, তো ওই সিনটা যদি ভালো হয় থাকে সিকুয়েলে, আমি খুব খুব Now let's make a pact. আমরা অর্থ যেবার পডকাস্টে আসবে সেইবারই আমরা বার্ডেমিকের কোন একটা সিকুয়েল দেখব। ওকে লেটস make a pact. Yes. And এটা আসলে হবে। yes, অর্থ মানেই বার্ডেমিক সিকুয়েল, like okay, that's or a bad movie, you know, like, so we can make fun of it. okay. Acha, let's talk about our favorite scenes. Of course, there's, শোনো, মুভিটা আজে হোক আর যাই হোক, there's iconic scenes, তোমাকে অ্যাডমিট করতেই হবে। You can't forget it. It's not mediocre, it's bad. It's the best bad movie. Best bad movie. ইয়া Okay. আল্লাহ, আমার মাথায় এতগুলো সিন চলে আসছে যে আমার মাথা প্রসেস করতে পারছে না। আমি শুরু করি। একটা জিনিস আমি নোটিস করি নাই, সেটা হচ্ছে অর্থ বলছিল যে পাখিগুলা বম কই পাইলো। বম, পাখিগুলা লিটারালি বম হাতে নিয়ে মারতেছিল গ্যাস স্টেশনে, এবং মাঝখানে একটা সিনে পাখিগুলা কয়েকজন মানুষের উপর কি জানি একটা উগরাই দিচ্ছে, করছে না করছে না হচ্ছে হাউ করছে, আমি কিচ্ছু বুঝিনি। এবং যদি কোরিও বা থাকে, কোন পাখি বা ইগলই তো ছিল ওগুলো, কোন পাখি কিংবা বমিতে মানুষ জ্বলে পুরো মরে যায়, এটা কেমন? মানে পাখিরা কোন থেকে দেখো, তুমি থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা শুরু করলো প্রস্রাবে, এবং তুমি পয়েন্টটা মিস করছো, এটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর মেটাফর। ইয়ারা এটা কি ইগল কি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর রবার্ট এইটা হচ্ছে লাইক ক্যারেক্টার গুলা কাইন্ড অফ ডাইভার্স ক্যারেক্টার না, সো হোয়াইট আমেরিকা শিটিং অন ডাইভার্স পিপল। Wow, is that movie actually good? Yes, wow. Yes. Eagle means actually America and I mean, আমি একটা কথা বলি, আমরা okay. You guys can't see like the video. Ortho is genuinely surprised. Yes. Oh, rating change করার কথা চিন্তা করতেছে, I guess. Yeah. Like, did I misunderstood it? Is it a masterpiece? I mean, আমি একটা কথা বলি, আমরা ইগল অনেক বার্ডস ছিল, না আমি বলছিলাম আমরা ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ব্যাডলি ডিরেক্টেড মুভি, আর যেটা সব থেকে ওয়ার্স্ট হয়েছে সিনেমাটোগ্রাফি আর সবকিছুর দিক থেকে, ওইটাতে মেটাফোর খুঁজতেছি, আর এত ইম্পর্টেন্ট মেটাফোর খুঁজতেছি। সিনেমাটোগ্রাফি ছিল মুভিতে, সরি বলতে ভুল হয়েছে। মানে তোমার কি বলে, এখন তো মানুষ অনেক ক্যামেরা ইউজ করে, এখন আমি ওটাকে বলি সামথিং অন দ্য স্ক্রিন গ্রাফি। Something on the screen graphic. Yeah.
আই মিন আমরা ব্যাড সিন নিয়ে কথা বলতেছিলাম না, আমার হলো দুইটা ফেভারিট সিন আছে, ব্যাড সিন না। ওকে ও যখন হইলো ওই যে মিলিয়ন ডলারের হলো ইয়াটা মানে কি বলে মানে যে ইয়াটা করে ডিলটা করে, তারপর একটা করছিল না উহু, এইটা সব থেকে বেস্ট হইছে। and ও just casually ওর ফ্রেন্ড কে বলছে I just made $1 million deal and ওর অফিস রুমে ওর টেবিলটা ছাড়া আর কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই so funny আই মিন আর তারপরে অনেক ভালো the iconic shot হাগু করতে গিয়ে মরে গেছে মানে এর থেকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার উপায় আমার নেই, হাগু করতে গিয়ে মরে গেছে। and তোমরা আমার থিওরিটাতে আই ডোন্ট থিংক বিশ্বাস করছো কিনা আমি জানি না, বাট লাইক যে হাগু করতে গেছিল আর ওর উপরে ইগল পড়ছিল আর যে ওকে সেভ করতে গেছিল সো ও শুট করতে ইগলকে, বাট ইগল মুখে ছিল, সো the girl died from the bullets, so when your savior is your destroyer. এটা আমার একটা প্রশ্নবোধক ছিল যে আসলেই কি বলে আমরা হচ্ছে না এরকম লাগে আমার মনে পড়লে বলবো মানে আমার শর্ট গুলো মনে পড়ছে সব কিছু এলোমেলো হয়। No, that's what the film does actually. It makes you actually it's a masterpiece না মানে চিন্তা করো আপনাকে কনফিউজ করতেছে আচ্ছা ওই মেইন লিডটা হলো হাঁটার সিন গুলো অনেক জোস ছিল না, অনেক সুন্দর হাঁটতে পারে। ওই যে গেম মুভিগুলো গেমে লাইক এনপিসি ক্যারেক্টার গুলো থাকে না, লাইক GTA 5 গেম গুলাতে he was called that. আমি বলি আমি যখন আমার আম্মুর সাথে হাঁটতে যাই সবসময় আম্মু আমাকে খুবই ক্রিটিসাইজ করতে, খুব বাজে হাঁটিস। আমি ওর হাঁটা দেখে এত কনফিডেন্স পাইছি, আমি সেদিন প্রচুর হাঁটছি জানো, সেদিন আমি রিক্সা নেইনি, আমি প্রাইভেট থেকে আসছি, আমি আজকে হাঁটবো, কারণ আমার হাঁটা ভালো। লাইক ময়লা ডাস্টবিনে রাখতে মারে গেছিস। হ্যাঁ ইয়েস পৃথিবীর নোংরা হওয়া উচিত, এত পরিষ্কার থাকা উচিত না। We just was the shit. I mean the dialogue, আচ্ছা আরেকটা সিন মনে আছে, ওরা যে গাড়িতে ছিল এন্ড ওরা দেখে লাইক বাসে অ্যাটাক করতেছে পাখিরা, সো লাইক ওরা বাসে আসছে বসে এন্ড ওরা কিন্তু সেফ আছে, ওরা ওদের সেফ করতে চায় লাইক 15টা মানুষকে আর ওদের গাড়িতে 4 জনের সিট এন্ড ওরা ওই বাস সিট থেকে বের হয় আর সবাই মরে যায় এবং সবাই মরে হইতেছে ইগলের মুতু দিয়ে। সো I mean James doing একটা one of the best directors. আচ্ছা তোমাদের ওই সেক্স সিনটা মনে আছে? I mean let's not call it the sex scene though. ওই যে শুরুর দিকে সিন আছে না লাইক গায়ের উপর পরাপরি সিন আর কিছু না। না গায়ের উপর পরাপরিও না, উপরে বসে আছেন, বসে লাইক হাত বুলাইতেছে and I'm like what is happening, and music gula just score like wow, just wow. মনে আছে যে আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে ওর বাসায় হচ্ছে একটা সোলার প্যানেল লাগানোর মানুষ আসছিল, তোরা একসাথে দেখতে বের হইছে এন্ড মিউজিক এমন দিছে ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ও হইতেছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্পিচ দিতে বের হচ্ছে। আমি পুরো ওকে আমি ওকে অপেক্ষা করছিলাম যে কিছু একটা হবে এখানে। Watching a solar panel is pretty exciting. Okay, তোর বাসায় আছে নাই তো কথা বলিস না। And okay, by the way, isn't solar panel good for the environment? I don't think so. না actually এটা একটা টপিক কি জানো, it's important, it's good for environment, but এটা এতটা গুড না যেভাবে অ্যাডভার্টাইজ করা হয় অতটা গুড না। কারণ কি জানো, কারণ তোমার সোলার প্যানেলের জন্য যে এলিমেন্ট গুলো লাগে, আমার মনে নাই ইয়াটার নাম, ধাতুটার নাম, ওইটা যে পাতটার নিচে যে ধাতুটা থাকে ওই ধাতুটা খুব না, একটা রেয়ার ধাতুই, খুব একটা পাওয়া যায় না সোনারূপার মতো। ওটার জন্য ভালো এক্সক্যাভেশন করতে হয়, খুব বিরাট পরিমাণে এক্সক্যাভেশন করতে হয়, এবং খনন কাজ করতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি করতে হয়, বন উজাড় করতে হয়,
এন্ড ওটা তুলে ওখানে কি বলে ক্যাপিটালিস্টের লাভ হয় তোমার। সো ইউ আর সেইং যে ঈগল ওই সোলার প্যানেল বানানোর নুয়ান্সটা বুঝছিল জন্য ও মেইন ক্যারেক্টারকে অ্যাটাক করছে। ইয়া ইয়া কাইন্ড আই মিন এটা মানে অ্যাকচুয়ালি এটাই তো যে আমরা সোলার ইউজ করতেছি বাট রিয়েলি ইজ ইট গুড ফর এনভায়রনমেন্ট? I mean, let's not get into a serious question, okay? It's fucking Birdemic. Let's not. ওকে আরেকটা জিনিসের কথা মনে আছে, আরেকটা জিনিসের কথা হচ্ছে ও হচ্ছে টিভি দেখতো এবং প্রত্যেকবার টিভিতে কখনো ভালো খবর আসতো না। It's always about environment. বন পুড়ে যাচ্ছে, এবং আমি এত বাজে ভাবে টিভি দেখতে কাউকে দেখিনি। আমি অ্যাকচুয়ালি নিজের উপর সন্দেহ করা শুরু করছি আমি কিভাবে টিভি দেখি। Yeah. Yeah. Because we never really watched ourselves watching TV. আমরা তো দেখি না আমরা কিভাবে টিভি দেখি। হরর শক এন্ড টেরর অ্যাকচুয়ালি অনেক জায়গায় আমাকে শক দিতে টেরর দিতে। আই মিন তোমার প্রত্যেকটা আচার আচরণে সন্দেহ করাবে তুমি কি আসলে এটা ঠিক করতেছো। আমি তোমাদের ব্যাপারটা জানি না অ্যাকচুয়ালি। মুভি একটা জিনিসের সাথে আমার ইস্যু আছে, বাকিগুলো আমি থিংক লাইক পারফেক্ট। ওকে ইস্যুটা হচ্ছে আমার সাউন্ড ডিজাইন। বিকজ লাইক যখনই পাখিগুলো আসতেছে দ্য সাউন্ড লাইক রিয়েলি ফাকস উইথ মাই হেড। আমি জাস্ট ওইটা না হয় বাদই দিলাম, ওইটা না হয় সিজিআই এন্ড সাউন্ড ওকে, বাট ডায়লগ যখন চেঞ্জ হইতেছে, ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড চেঞ্জ হইতেছে, ভলিউম চেঞ্জ হইতেছে এন্ড মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় গিয়ে রেকর্ড করা হচ্ছে এন্ড এবং রেকর্ড করা এবং সিঙ্কও করা হয়নি সাউন্ড গুলা। শুরুতেই ও ঢোকে একটা বারের মধ্যে, ওইটার কি একটা বলে এবং ওই সাইডে অনেক হাস্যকর, ওইটার ওকে যেভাবে অর্ডার নেয় মানে মনে আছে কি বেশি মানে আমার মনে হচ্ছে ওইটাকে রাস্তা থেকে ধরে আনছে করো সবাইকে টেকনিক্যাল রাস্তা থেকে ধরে আনছে শুধু আমার মানে যারা হইলো কি বলে মুভিটা দেখবে না তারা আসলে একটা গোল্ড মিস করবে। আই মিন ডায়মন্ড গোল্ড। তবে আমাদের আলোচনার পরে এই আলোচনা যারা শুনবে তারা শিওরলি দেখবে, তারা নিজেদেরকে আটকে রাখতে পারবে না এই দেখাটা। আই মিন অ্যাক্টিং তো ভালো। ইয়েস গ্রেট অ্যাক্টিং, বেস্ট অ্যাক্টিং। আল্লাহ আমি আচ্ছা ডু ইউ রিমেম্বার গাইস লাইক যে ও থাই রেস্টুরেন্টে যায় বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্ট। না উল্টা ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্টে যায় বাট ইটস থাই রেস্টুরেন্ট। থাই রেস্টুরেন্ট মানে ওখানে গল্পের কাহিনী অনুযায়ী জেমস নুয়ান হচ্ছে ভিয়েতনামের Vietnamese filmmaker. I guess like you can learn something from this film, you know. Like sometimes যখন তোমার মা বলে তোমার দ্বারা এটা হবে না, sometimes you should listen to your mom. Like they're not always wrong, you know. মাঝে মাঝে আর্টকে ফলো না করলেও হবে। তবে যদি আমি একটু আইরনিক্যালি চিন্তা করি তাহলে তুমি লক্ষ্য করো মানে এশিয়ান ইয়াকে ন্যাশনালিজম, এশিয়ান ন্যাশনালিজম হচ্ছে, এশিয়ান ন্যাশনালিজম দিয়ে করছে। দেখো বলছে ভিয়েতনামিজ, দেখাইছে থাই, কিন্তু সাউন্ড দিছে চাইনিজ। So that's the nationalism. Yeah, critique of the nationalism. Yes. We are all the same. We all are. নুয়েন না ভিয়েতনাম উচ্চারণ করতে পারো না, ওখানে কি বলছিল? ভিয়েতনামিজ মানে যে বানাচ্ছে ডিরেক্টর সেও ভিয়েতনামে, তার একটা অ্যাক্টর ভিয়েতনামিজ বলতেছে। সো কুল, সমস্যা নাই, গুড, ভেরি গুড। এইভাবে তো উচ্চারণ করি। ওই ক্যারেক্টারের উচ্চারণগুলোতেও কাইন্ড অফ উইয়ার্ড ছিল, ইউ নো, এন্ড হি ইজ হোয়াইট, রাইট? মানে ওর ইংলিশ হচ্ছে মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড আমরা হোয়াইট না অবভিয়াসলি, সো আমরা যদি আরেকজনের উচ্চারণে ভুল ধরি দ্যাটস কাইন্ড অফ ফানি। মানে এটা কি এমন হতে পারে যে হচ্ছে ডিরেক্টরের কথা শুনে না ইগল দেখাইছে, সো
আমেরিকার অপমান হুম। হয়ে গেছে, তো ভিয়েতনামকে একটু অপমান Yeah. করা দরকার, কারণ আমেরিকা ভিয়েতনাম ব্যালেন্স করার জন্য হ্যাঁ ব্যালেন্স করছে, বুঝছো? দ্যাটস আ প্রিটি ক্লেভার মুভ। সবই ঠিক আছে, বাট পাখিগুলা বম কই পাইলো? মানে আরে ওরা রাত্রে ঘুমাইতে দেয় না, এই প্রশ্নটা বম কি কই জানি, পাইলো? আচ্ছা আমার মনে হয় ওইগুলো হাগু ছিল পাখিতে, আরে না, হাগু দিয়া কেমনে আমি বিস্ফোরণ হয়? ইয়া খাইছে। এটা একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে, মাত্রই মাথায় আসছে। Yeah. এখনো তো ধরো এত বেশি পরিমাণে প্যান্ডেমিক মানে বারডেমিক শুরু হয় নাই, এটা আসলে একটা ফিউচারিস্টিক মুভি যেখানে পাখিদের কাছেও বম থাকে, তখন Yeah, গ্লোবাল maybe ওয়ার্মিং একদম আচ্ছা, ওর এই থিওরিটা তো অ্যাকচুয়ালি মেক সেন্স। যদি ফিউচারিস্টিক মুভি হয় তাহলে $1,000,000 isn't much, you know? Yeah. So ইয়া he could এই easily make কারণে $1,000,000 কারণ এই টাকার দাম কারণে কমে গেছে। করছে। ইহু। Okay, it doesn't make all the sense. Some কিছু সেন্স Yeah. কিছু সেন্স করে and then ভুলে যাইতে হয়, you know, বাকিটুকু। Yeah. ইয়া আল্লাহ, সেন্সুয়াল ব্যাপারটাও তো এখন একটু অন্য কিছু আছে, ভবিষ্যতে ওটা সেন্সুয়াল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই যে মনে আছে ওদের ইয়াটা কি যেন বলে, ওই ছেলেটা আর ওই ছেলেটার বন্ধুর কনভারসেশন। Oh my god. Yeah. আই মিন এটা কি এনজয় করার মতো না। না না ভাইয়া ভাইয়া শোনো বলে, আমি আরেকটা কথা বলবো, অ্যাক্টিং নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, দ্য থিং ইজ মানে আমি জানো আমি কাজ করি স্পিচ অর থিংস, এন্ড যখন তুমি দেখছো পুরো মুভিটার সময় যখন ও কথা বলছিল, আজ আমি মাথায় হাত দিয়েছিলাম যে হচ্ছে Yeah. ইচ্ছা করছে তোর গলাটা টিপে ঠিক করে দিয়ে জিনিসগুলো কেন এমন করে বলছিস। সো মানে আমার জন্য লিটারালি ট্রমাটাইজিং ছিল, মানে ওই ইয়াগুলো কথা বলার ধরনগুলো। Yeah, এবং and আমার and মনে হয় and as a guy who has been studying filmmaking all his life, তোমার কি মনে হয় আমার জন্য এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল? প্রত্যেকটা এডিটিং চয়েস, প্রত্যেকটা সিন। এবং সব থেকে হাস্যকর ব্যাপার কি জানো, সব থেকে খারাপ স্পিচ ডেলিভারি হচ্ছে মেইন অ্যাক্টরের, বাকিদের কিন্তু তাও Yeah. ভালো ছিল। I mean the girl is kind of doing a good job, like, you হ্যাঁ know. হ্যাঁ আমার মনে হয় মানে গার্লটাই সব থেকে ভালো করছে মনে হয় পুরো অভিনয়টা, সবার থেকে ভালো করছে। তোমরা এখানে মেইন ক্যারেক্টারকেই তো ভুলে গেছো, $10,000 গাড়ি, সরি $10,000 গাড়ি। There's a lot of car scenes, and আমি এক পয়েন্টে ভাবছিলাম is it a car commercial, like আমি কি ভুল মুভি ডাউনলোড করছি? আমি 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 তো আমি তো হচ্ছে ভাবতেছিলাম যে হচ্ছে আসলে কারের মেটাফরটা কি, ও যদি ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে থাকে তাহলে কারের অবসেশনটা এত দেখাইলো কেন? না না, ইভেন কারটাকেও বলে কাইন্ড অফ কি জানি ইউজ করে না ওরা, কার ভালো কার যেটা লাইক পরিবেশ ফ্রেন্ডলি, কারটাকে গুলাকে কি জানি হাইব্রিড কার। হাইব্রিড So the car was hybrid, so why the birds kept attacking him? Like, you know, he's an environmentalist. Like, what is মানে so মানে এটাকে বুঝাইতে চাইছে যে মানুষরা এনভায়রনমেন্টাল নিয়ে বেশি কেয়ার করে and birds are actually don't give a fuck that much, এই জন্য ওরা প্রোটেস্ট করতেছে। Is it like a conservative film, like anti-environmentalist film? Like Ben Shapiro কি নাম কি জেমস নোয়েন? Is it? দেখো আমাদেরকে কিন্তু 7 দিনের জন্য এনভায়রনমেন্টালিস্ট বানাইছে, সো হইতেই পারে। Yeah, and even like the intimate scenes, সেগুলা just touching, you know, nothing explicit. So of course conservative রা বানাইছে এটা। Yes, yeah. Yeah, and she's taking a shit. Conservative সবসময় shit নেয়। So এবং আমি বলি এবং she is taking a shit, কনজারভেটিভ বিশেষ করে she সবসময় shit করে। So and there's a lot of gas stations. Huh? Coincidence? I don't think so. Robert Kiyosaki, are you James Nguyen? This that poor dad. And conservative রা জানে না থাই, ভিয়েতনামিজ, চায়না এদের ডিফারেন্স। So and Vietnamese are obviously Vietnamese. Oh my god, this movie is multi-layered. Wow. এই আমি তোমাদের মাঝখানে একটা কনজারভেটিভ লোক বসে আছি, তোমরা আমার সামনে এইসব বলতেছো, তোমরা তো দেখছি সব বুঝেই গেছো। দেখি আমার Santa Claus laughs in I am laughing in Borno. Birdemic laughing CGI. তোমরা আমার এইখানে এসে আমাকে অপমান করছি। Shame on you guys. Now make a Birdemic 4 Infinity War.
ইয়া বার্ডেমিক ফর মানে ওই যে এখানে অর্থ আর শুভাশিস। Yeah. আমি বলি এখানে কি হবে বলি, বা ইনফিনিটি ওয়ার কি বলে ইয়া আসবে, কি যেন বলে রবার্ট কিওসাকি এসে চুটকি মেরে সবগুলো তেল কার্বন ডাইঅক্সাইড বানাই দিবে। And তো then তুমি অ্যাকচুয়ালি জানো আই ক্যান মেক দিস ফিল্ম বেটার জাস্ট উইথ এডিটিং। লাইক এটা স্টিল গুড হবে না, বাট লাইক এডিটিং এর কারণে মুভিটা অনেক ব্যাড। জাস্ট হ্যাঁ, মানে ও যদি আমাদেরকে লাইক সবগুলা ইয়া দেয়, এডিটিং আমাদেরকে এন্ড সবগুলা স্কোর, সিন আমরা দেয়, যদি হ্যাঁ স্কোর গুলা চেঞ্জ করি এন্ড এডিটিংটা একটু কিছু সিন কেটে দেই এন্ড অ্যাড করি, সো লাইক উই ক্যান salvage this film into a maple product because আমরা ইয়া somewhat good, not really good but somewhat good. So বার্ডেমিকের থেকে তো সবাই গুড। yeah. না বার্ডেমিক ইন্সপিরেশন দেয় যে ইউ ক্যান ডু এনিথিং, জেমস ডুয়েন ইয়েস, ডেড, সো ইউ ক্যান ডু এনিথিং। যে ইন্সপিরেশন দিছে না আমাদেরকে বুঝাইতে পারবো না। So Orpon, I'm sorry man, do your thing man. 01100, হ্যাঁ go for it. Wow, ইয়া 01100 was great. 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 Yeah. আমি বলবো 01000 তে লেস কার সিন ছিল, যেটা স্যাড। আই গেস কার সিন বেশি ভালো ছিল। Actually, এরপর থেকে আমরা করবো ডিরেক্টরস কাট করতে গিয়ে করবো এখন কাজ। ওকে, লেটস টক আচ্ছা তোমাদের ফেভারিট ক্যারেক্টার কে? ফেভারিট ক্যারেক্টার। মাথা ব্লক করলো কেন সাডেনলি? জেমস লুয়েন। জেমস লুয়েন আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার। আই মিন জেমস ডুভান ওখানে নাই এই অবভিয়াসলি। জন্যই উনি আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার, বিকজ যে উনি নাই, সো হি কুডন্ট গিভ আ ব্যাড পারফরম্যান্স। ইয়েস। অ্যাকচুয়ালি ওখানে মেয়েটা অনেক ভালো ট্রাই করছে, বাট আমার ওই মেইন লিডটাকে বেশি পছন্দ হয়েছে, কজ আমি ওকে অনেক হেট করি জন্যই আমি ওকে অনেক বেশি পছন্দ করি। বাট মেয়েটা কাইন্ড অফ লাইক বলতেছিল যে শি লিভস ইন আনাদার সিটি, বাট ও এইখানে আসছে, বাট এখানে ও কাজও করে, দেন ডাজন্ট মেক সেন্স। মানে ঘুরতে আসছে দেখি কাজ করে কেন? বা আচ্ছা ওই যে মেয়েটা হইলে একটা ফ্যাশন ফ্যাশনের যে মানে শোতে ও পাইছিল আর ওর নক্টার্নাল অ্যানিমালস এর সাথে অনেক মিল আছে। রবার্ট টমফোর্ড, ফ্যাশন ডিজাইনার, মেড অফ মডেল। ইয়া এত মিল। আই মিন টম ফোর্ড হইলে ইন্সপায়ার্ড হইছিল এই জন্যই এটা বানাইছে। টমফোর্ডের প্রথম মুভি। ইয়েস। ইয়া টম ফোর্ডের প্রথম মুভি। So let's talk about the rating, right? ইয়া তো অর্থ দাও। 5 এর মধ্যে, তাই না? -4.5। কেন -5 না কেন? Yeah. -5 না কেন? Because the metaphor was good, you know. কারণ আমি ধীরে ধীরে রাইট উইঙ্গার হয়ে যাচ্ছি। ও ভাইয়া দেখছো আমি একটা সুন্দর টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন করছি যেটা অর্থকে ভাবাচ্ছে। Exactly. Borno rating কত? তুমি বলো, আমি 0.5 কেন কম দেব ভাবতেছি। ভাইয়া হলো এখানে খুব ভালো করেই জানে যে আমি কখনোই কোনো মুভিকে 5 আউট অফ 5 or 10 আউট অফ 10 দেই না, কিন্তু আমি এই মুভিটাকে 5 আউট অফ 5 দিব। ওকে, তা আমি পাইছি, আমি কি রেটিং দিব? Yes. আমি মুভিটাকে বর্ণ আউট অফ 5 দিব। Yes, nice. বর্ণ আউট অফ 5। আমি এই মুভিটাকে অর্পণ আউট অফ 5 দেব। It's pretty small for a movie, I guess. Yeah. ওকে আমি ব্যাখ্যা করলাম না আমি কেন বর্ণ আউট অফ 5 দিছি। সো Yes. গাইস, জাস্ট মেটাফর, এটা মেটাফর ভেবে নাও। Yeah. সবাই মেটাফরই দাও এখানে, তাইলে আর কেউ আসলে কথা বলা লাগবে না, আমরা মেটাফর দিয়েই আমরা বুঝি। যখন ওই যে বারডেমিকের এনভায়রনমেন্টের মতো দুনিয়া হয়ে যাবে, তখন আমরা এক্সপ্লেন করব কেন বর্ন আউট অফ 5। ইয়েস, তখন সেই দিন। এখন চলো আমরা সিরিয়াস টপিকে যাই। Q&A, right? Q&A, yeah. Okay. So you guys asked some pretty good questions. এবং আমাদের কোয়েশ্চেন করার জন্য ইদার বর্নার ইনস্টাগ্রাম or like সোশ্যাল মিডিয়াতে তার কমেন্ট বক্সে জানাবেন, or আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। সবগুলোর লিংক আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। Yeah. So please
give us more questions. So আচ্ছা ভাইয়া, আজকে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা হলো যে is there any ups having a low budget for a film? তো তুমি বলো আগে ভাইয়া, সিনিয়র মানে। ভাইয়া বলো। Okay, speaking from experience first, okay. So যখন big budget থাকে, so you can do a lot of things easily, right? Because আমাদের big budget আছে, Yeah. and that kind of এটা I guess কোনো রাইটার বলছিল এক সময় যে the lack of things, যেটা lack of limitation create innovation, রাইট? এরকমই কিছু একটা বলছিল। Yeah. তো আমাদের যে লিমিটেশন গুলো আছে বাজেটের, এই কারণে আমাদের কিছু শর্ট, কিছু সিন, কিছু রাইটিং আমাদের ওই অনুযায়ী করতে হয়, রাইট? সো আমাদের ক্রিয়েটিভিটি বেশি শো করতে হয় এবং লাইক টেকনিক্যালিটি কম, বাজেট। এখন এই জিনিসটা কাইন্ড অফ অনেক ক্লাসিক মুভিগুলোতে দেখা যায়। ফর এক্সাম্পল, আমরা রিসেন্টলি আমি আর বর্ণ একটা মুভি দেখলাম, সেটা হচ্ছে মন্টি পাইথন এন্ড দ্য হোলি গ্রেল। এন্ড মুভিটির অনেকগুলো লিমিটেশনের কারণে মুভিটা ফানি হয়েছে, এন্ড ইটস সাচ এ ক্লাসিক, যারা সিনেমা দেখেন তারা জানেন। সো বাট এখনকার যে কমেডি মুভিগুলা, অর লাইক ফর ইনস্টেন্স দ্য সুপার হিরো ইউনো জনরা নাও, সো এগুলো এত ওভারব্লোন যে উইথ বাজেট 400 মিলিয়ন, 300 মিলিয়ন, 200 মিলিয়ন ডলার, বাট লাইক সো মুভিগুলোর কোয়ালিটি তো ধীরে ধীরে ডিক্লাইন করতেছে। সো দেয়ারস নো রুম ফর ক্রিয়েটিভিটি। বাট আই এম নট সেইং যে লাইক বাজেট কম হইলেই মুভি ভালো হবে, because there are good big budget movies, right? But having a low budget really gives you some perspective, from a filmmaking standpoint. Yeah, ঠিক বলছো। আমার মনে হয় যে বাজেটের ব্যাপারটাতে, যদি বাজেট বড় থাকে, একটু টাকা পয়সা গরিব ব্যক্তিদেরকে দাও, একটু টাকা পয়সা বেশি করে খাও, ব্যবহার কম করো, একটু ক্রিয়েটিভলি চিন্তা করো। কোন জিনিসটা, এটা আমি একটু ছোট একটু উদাহরণ দিয়েছি, যে যখন আমি ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান বা উৎসব যখন আমরা করতে যাই, তখন দেখি কি আমরা যে হচ্ছে যখন আমাদের হাতে বেশি থাকে, বেশি বাজেট থাকে, তো হচ্ছে আমরা এলোমেলো করি, অনেক জিনিস কিনি, অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনি। বাট যখন আমাদের ছোট বাজেট থেকে, তখন কি করি আমরা, ওই ছোটটুকুর মধ্যে আমরা খুব ক্রিয়েটিভলি আনার চেষ্টা করি, ওই ছোটটার মধ্যে যে সর্বোচ্চ সুন্দরটা আছে সেটা করার চেষ্টা করি, তখন ওই জিনিসটা খুব সুন্দর হয়। তো এটা অ্যাকচুয়ালি নট অনলি মুভি থিংস, অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই হয়। মানে যেমন আমি একটু যদি উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা কয়েকদিনের খুব খারাপ অবস্থা ছিল, ওরা এখন খুব ভালো মতো করতেছে, আগের অবস্থা থেকে ফেরত আসতেছে। তো এটা একটা উদাহরণ হতে পারে, যখন আমাদের খুব লো বাজেট থাকে, খুব হাত ছড়ানোর জায়গা থাকে না, তখন আমরা কি করি, আমাদের হাতের কাছেই যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি, এবং সেখান থেকে একটা সুন্দর জিনিস হয়, সবসময় হয়, সর্বদাই। তো আমি বলি যে হচ্ছে হ্যাঁ আছে, যারা লো বাজেট ফিল্ম তাদের জন্য যথেষ্ট আপস আছে। একটা জিনিস অ্যাড করতে চাবো, সেটা হচ্ছে যে ভিএফএক্স এন্ড সিজিআই, এই জিনিসগুলো তো অনেক টাকা বাজেট বাড়ায় দেয় অবভিয়াসলি। সো 80s and 90s এই সময়ে যেগুলো মনস্টার মুভিজ আসছে, লাইক দ্য থিং, সো তখন অবভিয়াসলি সিজিআই এবং ভিএফএক্স এর অনেক কম ব্যবহার হইতো, এবং তখন ওই প্র্যাকটিক্যাল ইফেক্টস এর অনেক বেশি ব্যবহার হইতো, সো এই কারণে মুভিগুলো আইকনিক। এন্ড এখন ওইটাতে আই এম নট সেইং যে ভিজুয়াল ইফেক্ট আর্টিস্টরা লাইক ডাজন্ট ডিজার্ভ দ্য প্রেজ, অফ কোর্স দে ডু, বাট ওইটাই বলতেছি যে ইটস অ্যান ইজি ওয়ে আউট দেন লাইক practical effects and makeup, and like there's a lot of things. And ওটা একটা কি বলে, একটা রিসার্চের ক্ষেত্র, তাই না? আমি রিসার্চ করব যে হচ্ছে আসলে অনেকগুলো ক্রিয়েটিভিটি ওভারফ্লো হয় ওটাতে, লাইক দ্যাটস অলওয়েজ গুড ফর আর্ট। ফিল্ম মেকিং পার্সপেক্টিভ থেকে মানে ফ্যাসিনেটিং, মানে করতে ইচ্ছা করে, ট্রাই করতে ইচ্ছা করে, দেখতে ইচ্ছা করে, ওইভাবে করে দেখি।
ভালো লাগে। Yes. Yeah. এবং অ্যাকচুয়ালি So বাই দ্য overall, ওয়ে মূল কথা হইতেছে টাকা নাই বাট অনেক সুন্দর একটা জিনিস বানাইছে, এটা বলতে এমনিতেও মজা লাগে, অমনিতেও মজা লাগে, যাই বলো না। Yeah, yeah. yeah, টাকা ছিল না বাট সুন্দর yeah. জিনিস বানাইছি। Okay, let's move on to the next question. So, what's a film that you feel nostalgic about, but you know that it's not good anymore? Bhaiya. I guess এটা তোমরাও kind of realize করবে আমি বলার পর। এটা হচ্ছে Baby's Day Out. Um, yeah, it's a film that I really liked. Because আমি অনেকবার দেখছি মুভিটা ছোটবেলায়। But I know that it's not a good film anymore. এই জন্য আমার দেখার সাহস নাই রিভিজিট করার। Because I know it's not good anymore. কিন্তু like for that time it's really fun movie. And like I guess Disney animated অনেক মুভি আছে যেগুলা সেই সময়কার হিসেবে like Cinderella for example. I really like Cinderella. Gave me very confusing feelings about some things, but um, yeah, sure. ওই মুভিটা এখন I guess not the greatest. So there's a lot of things. Like nostalgia is a bad thing, you know, sometimes. মানে ঠিক বলছো আমি তুমি। বলি হচ্ছে আমি ছোটবেলায় বিটিভিতে শুক্রবারে মুভি দেখতাম, বাংলা সিনেমা, আধুনিক বাংলা সিনেমা। সো নস্টালজিক কারণ হচ্ছে এখন আমার খাইরুন্ড গানটা মনে পড়ে, মজা লাগে। Yeah. ওই মুভির বেশ কিছু সিনেমা মনে পড়ে। I don't know. মুভির নাম কি এটা? আমিও জানি না অ্যাকচুয়ালি। এন্ড আমি জাস্ট গানটার নাম জানি এন্ড হচ্ছে এন্ড হইতেছে মেয়েটা হইতেছে গলার মধ্যে কলসি দিয়ে পানিতে ডুবতে দেখছি। আমি ছোটবেলায় খুবই মজা লাগছে এই জিনিসটা, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে গলার মধ্যে কলসি দিয়ে ডুবলে আমি তো উঠতে পারবো না, তো আমি বাঁচতে চাইলে আর বাঁচতে পারতেছি না। ও দ্যাটস এ গুড আইডিয়া। তো আমার অনেক মজা লাগছে, আমার মজা লাগছিল Why did আইডিয়াটা। you die? Yeah, তাহলে আমরা বেঁচে যাইতাম এলো। হ্যাঁ, creepy also. কালকে ট্রাই কর। সো হচ্ছে আমার ওই সিনটা মনে আছে এবং আমি অ্যাকচুয়ালি ওই সিনটাতে কান্না করছিলাম ছোটবেলায়। সো Wow. দ্যাটস দ্য নস্টালজিক, বাট আমি কখনো আর সাহস করি না এই মুভিটা দ্বিতীয়বার দেখা, কারণ এটা খুবই বাজে একটা অভিজ্ঞতা হবে আমি জানি। জাস্ট আমি ওই I সিনগুলো think it's মনে kind of করি। controversial statement, but জীবন থেকে নেওয়া, it's a good story. But I don't think, না আমি বলবো না, আমি কমপ্লিট করবো না সেন্টেন্স। I don't wanna die. না না, আমি বলি Okay, এই okay. জিনিসটা আমি তোমার পক্ষ থেকে রাখবো। এই জিনিসটা হচ্ছে এমন, আমি হচ্ছে কি বলে ওটা একটু কনটেক্সচুয়াল ছিল মুভিটা, প্লাস অ্যামেজিং, বাট মূল জিনিসটা হচ্ছে No, I get the importance of the মূল জিনিসটা হচ্ছে ওইরকম কনটেক্সচুয়াল, মানে ওই ধাঁচের কনটেক্সচুয়াল আমরা অনেক ভালো মুভি দেখে ফেলছি, তো সো দ্যাট যদি আমরা দেখি ওইটা, সো তখন আমাদের মনে হবে যে হচ্ছে আমাদের থেকে ভালো মুভি দেখছি। তো আমি অ্যাকচুয়ালি সেম, আমি এই ফিলিংটা কাজে লাগাতে চাই না, আমি জাস্ট জীবন থেকে নিয়ে কল্পনা করতে চাই, কথা বলতে চাই, বাট দেখতে চাই। বর্ণ? অ্যাকচুয়ালি আমি Actually, জীবন থেকে নিয়ে প্রথমবার দেখে আমার ভালো লাগে নাই, Okay. কারণ অ্যাকচুয়ালি শেষ নাও, মরে যাস না। আমি অনেক কম বয়সে দেখছিলাম, সো দ্যাট আমি হচ্ছে না ওই অনেকগুলো মেটাফর বুঝিনি, এন্ড আমি বুঝিনি মুভিটা কেন বানাইছে, এমনকি আমি জানতাম না মুভিটা মানে 52 পরবর্তী সময় বানানো হয়েছে। সো ওই কারণে দেন যখন আমি কোথাও থেকে পড়লাম, পরে আরেকবার দেখছি আমি, দেন আমার খুব ভালো লাগছিল, আমি আর দেখছি না। বর্ণ? আমার ক্ষেত্রে সত্যি কথা নস্টালজিকের যে ব্যাপারটা তুমি বললা না, আই মিন বেবিস ডে আউট, তারপরে যে হোম অ্যালোন, এগুলা সত্যি হচ্ছে হোম অ্যালোন, হ্যাঁ হোম বাট অ্যালোন। আমি হোম অ্যালোন দেখে না, আমি হোম অ্যালোন অ্যাকচুয়ালি দেখিনি আগে ছোটবেলায় কখনো। আমি অ্যাকচুয়ালি হোম অ্যালোন কয়েকদিন আগে দেখছি, and I think it's pretty decent, you know. Yes, pretty decent. হোম অ্যালোন ভালোই লাগছে। আমি অ্যাকচুয়ালি দেখছি, তবে আমি তো ইংলিশটা দেখিনি, আমি ডাব দেখছি বাংলাটা দুরন্ত টিভিতে। সো আমি অলসো আমি হচ্ছে আমার তুমিও ছোট ভাইয়ের সাথে দেখছো, আমি ছোট ভাইয়ের সাথে দেখছি, সো ইয়া হ্যাঁ সো হচ্ছে, এবং আমার অ্যাকচুয়ালি মজা লাগছে ওটা বেশি, কেন কারণ ওটা সম্ভবত ঈদের টাইম বা এরকম কোনো টাইম ছিল, আমার খালাতো ভাই বোনরা ছিল, আমি ছিলাম, এন্ড আমরা সবাই মিলে দেখছিলাম, তো বাচ্চারা অনেক বেশি হাসতেছিল ওই জিনিসগুলাতে,
আমি মজা করছিলাম অনেক বেশি। এন্ড হচ্ছে এন্ড কিছু কিছু জোক ছিল, বড়দের জোক, যেগুলোতে আমি আরো বেশি মজা পাচ্ছিলাম। সো কারণ আমি বুঝছিলাম জোকগুলো, তো মজা লাগছে আমার। এবং আমি অ্যাকচুয়ালি পরে ওইটা দেখছি, ইংলিশটা দেখছি, সবগুলো দেখছি ইংলিশ। সো ইংলিশে হচ্ছে বড়দের জোক আরো বেশি ছিল, আমি আরো বেশি মজা পেয়েছি। অ্যাকচুয়ালি যে নস্টালজিক ব্যাপার যেটা আমাকে এখন করে, আমি সত্যি বলতে এরকম কোনো মুভি খুঁজে আমি দেখবো, কারণ আমি দেখবো, কারণ আমি এই জাস্ট ব্লাইন্ডলি হাসবো, হা 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 হা, দেখো 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 পাশা পুড়ে গেছে, হা হা হা, আমি হাসবো এটার জন্য দেখবো আমি। There's a need for these films also. It's a family comedy film. So. Actually, আর ওইটা তো ওই ধরনের ফিল্ম, ক্রিসমাস ফিল্ম টাইপ না, ওইটা না ফ্যামিলির জন্য। ওকে বাচ্চারা, চলো সেকেন্ড নেক্সটটাতে চাই। So, what's your criteria of critiquing a film? অর্থ বলো। হ্যাঁ, আমি অনেক নতুন ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে, অনেক বেশি নতুন, অনেক বেশি, লাইক কালকে তো হচ্ছে কি আর বলি, আমি আমি অ্যাকচুয়ালি বেশ কয়েকটা জিনিস দেখি না, আমি অনেক জিনিসই দেখি। আমি শর্টস দেখি, বাট শর্টস এর উপর খুব বেশি নজর রাখতে পারি না। আমার মূল ফোকাস যায় হচ্ছে ডায়ালগে, because you are a writer, so ডায়ালগে যায়। এন্ড হইতেছে আমার আরেকটা জিনিসে ফোকাস যায়, সেটা হচ্ছে স্টোরি অ্যাজাম্পশন। মানে আমি স্টোরি অ্যাজাম্পশন ঠিক আমি টার্মটা বলতেছি না, ব্যাখ্যা করতে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে আমি কোনো একটা জিনিস দেখার পরে ভাবার চেষ্টা করি এটা এইভাবে হবে, দেন যদি ওইভাবে হয় তো হইলো, সমস্যা নেই, সেটা ভালো লাগে। যদি না হয় তখন আমি চিন্তা করছি রাইটার চিন্তা করছে কিভাবে এটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। ওইটা আমাকে মজা দেয় যদি আমি দেখি। যেমন আমি বললাম না ওই যে ইয়ার সিনটা আমাকে অনেক বেশি ফ্যাসিনেট করছে, কারণ চিন্তা কিভাবে করছে ডিরেক্টর, যে ওই জায়গায় ওই সিনটা বসাবে। আমাকে এমন মূলত এই জিনিসটা আমাকে ফ্যাসিনেট করে, যে চিন্তা কিভাবে করছে। এন্ড অ্যাকচুয়ালি আমি বেশি গুরুত্ব দিই ডায়লগকে, এইটা হচ্ছে সেকেন্ডে। আমি স্কোর বা সাউন্ড ইফেক্টস এগুলো খুব বেশি ফিল করি না, বাট যখন কোনো অ্যানোয়িং থাকে তখন আমি খুব বেশি ইরিটেট ফিল করি। মানে গুড মানে বেস্ট সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করতে হবে এমন আমার খুব একটা লাগে না, বাট যদি অ্যানোয়িং কিছু থাকে তখন আমার সার্ভিসেবল আর কি, সার্ভিসেবল হইলে হবে। আর অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে যদি বলি, অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে আমি হচ্ছে আমি অ্যাক্টিং এর ভুল বুঝতে পারি না, ভুলটা আমি বুঝতে পারি না, বাট হচ্ছে আমি অ্যাক্টিং কোথায় খুব ভালো হয়েছে এই জায়গাটা বুঝতে পারি। আমি আমি হচ্ছে ওইটা দিয়ে গণি যে আমার এই জায়গায় অ্যাক্টিং ভালো লাগছে, এটা আমাকে ইমপ্রেস করছে কিনা সেটার উপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই আমাকে ইমপ্রেস করছে কিনা, এমন না যে হইতেছে আমাকে খারাপ লাগছে বা এরকম। মোটামুটি আমি এই কয়েকটা জিনিসই দেখি, বাট ফার্স্ট অফ অল আমি ডায়লগ দেখি। এই কারণে আমার ওয়ান অফ দ্য কি বলে ফেভারিট মুভি হচ্ছে ভাইয়াও জানে, ভাইয়ারও ডেড পোয়েটস সোসাইটি, বিকজ ডায়লগস জাস্ট হার্ট টাচিং। কি বলবো, আমি বলবো হচ্ছে রক্তের সাথে মিশে যায়। হার্ট টাচ করা তো মিনিমাল, যদি রক্তের সাথে আমার মিশে যায়। জাস্ট ডেড পোয়েট সোসাইটি পারে এবং অনন্ত জলিল পারে, আই গেস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস, অনন্ত জলিল পারে। বর্ণ মানে আমি অ্যাকচুয়ালি যে বলতেছি না যে ডেড পোয়েট সোসাইটির জানি বলে ডায়লগস, এন্ড বলতে গিয়ে আমার মাথায় কিছু কিছু আসতেছে, এন্ড লাইক আমার করতে হচ্ছে, কি বলে, শিহরণ হচ্ছে, নট দ্যাট শিহরণ, বাট ওকে। ওকে, সো আমার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি মানে আমি এতদিন হয়তো আমি ডায়লগটা না মেইনলি স্টোরিতে ফোকাস করতাম, যে স্টোরিটা বর্ণ আরো নতুন 1 ঘন্টা আগে হয়েছে ক্রিটিক্স। সো আমার ক্ষেত্রে আই গেস আমি ডায়লগের থেকে মেইনলি মুভির স্টোরিটার উপরে বেশি ফোকাস করি, কারণ আমি আসলে ডায়লগ হোক
মানে ওই রকম না যে আমি ডায়লগ একদমই ফোকাস করি না, বাট ডায়লগ দেওয়ার সময় অ্যাক্টরটা কি রকম মানে রিয়াকশন দিচ্ছে আর ওই ডায়লগটা নিজের মধ্যে কতটা ফুটায় তুলতে পারতেছে, আই মিন ওই ইমোশন গুলাকে কতটা ফুটায় তুলতে পারতেছে, আমার ওইটার দিকে আর কি বেশি নজর পড়ে। আই মিন এরকম না যে আমি আহামরি একদমই খুব নিখুঁত ভাবে দেখি, বাট আমি খেয়াল করি এটা যে ও কতটা ভালোভাবে ইয়াটা তুলতেছে। আর ভাইয়ের সাথে কথা বলার পর থেকে লাস্ট কিছুদিন না বেশ কিছুদিন থেকে আমি প্রত্যেকটা ফ্রেম খেয়াল করতেছি যে এটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে দেখা হচ্ছে, এটা কিভাবে নেওয়া এটা হচ্ছে। আমারও ভাই সে কথা মানে বলতেছে। হ্যাঁ, আসলে এই জিনিসটা অনেকটা ইন্টারেস্টিং, কজ আমি রিসেন্টলি একটা মুভি দেখছি, এটা কাইন্ড অফ আমি একটা থার্ড পার্সন হিসেবে দাঁড়ায় থেকে দেখতেছি, মানে আমি একটা মানুষ হিসেবে দাঁড়ায় তাদের কনভারসেশন গুলা দেখতেছি। আবার কিছু কিছু মুভি থাকে যেগুলাতে দূর থেকে শুট করা হচ্ছে বা শুট করা হচ্ছে জাস্ট মানে চলতেছে মুভিটা ওই রকম ভাবে। সো ইয়া আই গেস ফ্রেম ম্যাটার করে, সিনেমাটোগ্রাফি আর অ্যাক্টিং আর স্টোরি, এইগুলো আমার জন্য আর কি। ভাইয়া এখন বলো তোমার। ওয়েল আমি ক্রিটিকিং কে কাইন্ড অফ দুই ভাগে ভাগ করি, আমার রেটিং বেসিসও কাইন্ড অফ সেভাবেই, সেটা হচ্ছে লাইক যদি 10 মার্কের হয় লাইক রেটিং সিস্টেম, রাইট? সো আমি 5 মার্ক আলাদা করি হচ্ছে জাস্ট টেকনিক্যালিটির দিক থেকে। সো আমি আগে টেকনিক্যালিটিটা নিয়ে কথা বলি, 5 মার্ক নিয়ে কথা বলি। Well, obviously, cinematography, sound design, score, visual effects, if there's any, and like composition, lighting, and everything technical, and obviously, I have seen movies that are really good technically, আমি টেকনিক্যালি ওটার ফল্ট বের করতে পারবো না, কিন্তু আই ক্যান ডু আদার স্টাফ। এখন এখানে আমার বায়াস অবভিয়াসলি কাজ করে। এখন লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ল্যাটার 5 মার্ক। ওই 5 মার্কে আমি ডিসাইড করি হচ্ছে অবভিয়াসলি দ্য স্টোরি, বিকজ আই এম আ রাইটার মাই সেলফ, এবং এই স্টোরির মধ্যে স্ক্রিন প্লে, ডায়লগ সবই করে, এবং মেসেজ অর দ্য ফিলসফি অফ দ্য মুভি, যে আমি বুঝতে পারি যে ডিরেক্টর কি আসলে কিছু বলতে চাচ্ছে কিনা। ডাজন্ট হ্যাভ টু যে ডিরেক্টর যেটা বলতেছে সেটার সাথে আমার অ্যাগ্রি করতে হবে, বাট কিছু বলতেছে সেটা আমার কাছে প্রাধান্য আমি দেই ওটাকে। সো একটা মুভি টেকনিক্যালি অনেক অ্যামেজিং হইতে পারে, রাইট? সো রিসেন্টলি আমি ইয়ার সাথে কথা বলতেছিলাম, বর্ণর সাথে কথা বলতেছিলাম, আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও হাওয়া মুভিটা দেখলো রিসেন্টলি, আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার হাওয়া মুভিটা কেমন লাগছে। সো ও জাস্ট প্রথমে বলছে সিনেমাটোগ্রাফি অনেক ভালো, and done. I was okay. And then পরে তখন লাইক ওর অনেকগুলো ইস্যু ছিল লাইক স্টোরি ওয়াইজ এন্ড কন্টেন্ট। তো লাইক টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলা অনেক নেসেসারি একটা মুভিকে সুন্দর বানানোর জন্য। বাট আমার এটা পার্সোনাল বিলিভ, যদি একটা স্টোরি ভালো থাকে ইউ আর গোনা রিমেম্বার দ্য ফিল্ম এনিওয়ে, বিকজ স্টোরিটা ভালো। এন্ড টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো ওই জিনিসটাকে এলিভেট করে, কিন্তু জাস্ট টেকনিক্যাল ব্যাপারের উপরে এই মুভিটা কিন্তু স্ট্যান্ড করতে পারে না, স্টোরিটা ম্যাটার করে অবভিয়াসলি। এন্ড স্টোরি সাটল হইতে পারে, স্টোরি অন দ্য নোজ হইতে পারে, এন্ড একটা স্টোরি অ্যাকচুয়ালি, আমি কাইন্ড অফ হিস্টোরি বাফ এন্ড লাইক অর্থের সাথে ঘোরার পর থেকে কাইন্ড অফ একটু লাইক জিও পলিটিক্যাল এন্ড পলিটিক্যাল স্টাফ গুলাতে একটু ইন্টারেস্টেড। সো একটা মুভি সেই সময়কার বর্ণনাটা দেয়, পলিটিক্যাল বল, সোশ্যাল ইয়ার, যে কোনো কিছু, সোশিও পলিটিক্যাল, সোশিও পলিটিক্যাল, এন্ড একটা স্টোরি সেটা বলতে পারে অনেক ভালোভাবে, রাইট? তো এখন আমি মনে করি 5 মার্ক অ্যাকচুয়ালি স্টোরি এবং লাইক দ্য ফিলসফি অফ দ্য স্টোরি। এখন আমি অবভিয়াসলি এটা বলতেছি না লাইক হোম অ্যালোনে কোনো ফিলসফি থাকে না, হোম অ্যালোনে ফিলসফি আছে, আছে আছে। কি বলি, বারডেমিকেও তো ফিলসফি আছে সারা। কোন মুভিতে ফিলসফি নেই? জ্যাক স্নাইডার মুভিতে ফিলসফি থাকে না, বাজে ফিলসফি থাকে থাকলেও, বাট আমি স্টিল ওইটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি, বিকজ ইট হ্যাজ আ ফিলসফি, ইট হ্যাজ সামথিং টু সে। এখন কর্পোরেট যেগুলো ডিজনি মুভি আছে রিসেন্টলি, মুলান, নতুন নতুন লাইভ অ্যাকশন, লায়ন কিং নতুন লাইভ অ্যাকশন, এগুলাতে তো কিছু বলার নেই। এই জন্য এই মুভিগুলোকে আমি একদম আমার বটম অফ দ্য হার্ট থেকে হেট করি, লাইক প্যাশনেটলি হেট করি, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু সে অর অ্যাড টু আ স্টোরি। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, স্টোরি আই থিঙ্ক অ্যাজ এ রাইটার আমার কাছে জাস্ট ম্যাটার করে না, আই থিঙ্ক এটা সবার কাছেই ম্যাটার করে, কারণ আমরা গল্পেই বাঁচি, রাইট? আমাদের লেগেসি, আমরা কিভাবে আচার আচরণ করি, আমাদের সবকিছুই স্টোরি থেকেই ইনফ্লুয়েন্সড। সো অফকোর্স স্টোরি ম্যাটার্স, স্টোরি সবচেয়ে বড় ব্যাপার। স্টোরি হচ্ছে আমাদেরকে একজনকে আরেকজনের সাথে কানেক্ট করে,
রাইট? সো আমি মনে করি ওইটাতে ক্রিটিকিং এর সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে স্টোরি। এন্ড অফকোর্স লাইক ফিল্ম ক্রিটিসিজম ওয়াইজ দেয়ার ইজ আ লট অফ ডিফারেন্ট স্কুল অফ থটস, এন্ড কেউই ভুল না কেউই ঠিক না। But personally, I think like so story is the Alfred Hitchcock's motto, like the most three things that are important in film: script, and script. So I believe in that philosophy also. আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছিলাম মাঝখানে যাচ্ছে হ্যাঁ যে আমি এই জিনিসটা মিস করছি actually, চিন্তা করি বাট এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি সেভাবে চিন্তা করি না, মানে আমি সেভাবে চিন্তা করি না ভাইয়ের মতো চিন্তা করি না, মুভি দেখার টাইমে এটা নিয়ে চিন্তা করতে পারি না। আমি যখন মুভিটা দেখতেছি তখন আমি যে বিষয়গুলো বললাম সেগুলো নিয়ে চিন্তা করি, বাট যখন মুভিটা দেখা হয়ে যায় এবং বিশেষ করে যখন ভাইয়ের সাথে আলোচনা করি কিংবা যে কারোর সাথে আলোচনা করি তখন আমার মনে হয় যে হচ্ছে ফিলোসফিটাকে জাজ করা দরকার। ফিলোসফিটা যদি আমি জাজ করি তখন যদি আমার ভালো না লাগে তখন রেটিং করি। I don't agree with this philosophy of Ortho, but like it's a philosophy. আমি বিশেষ করে না যে আমার ফিলোসফির সাথে অ্যাগ্রি করতে হবে, না অ্যাগ্রি না, অ্যাগ্রি না আমি বলছি লাইক নাই ফিলোসফির ল্যাক অফ ফিলোসফি। মানে আমি কিভাবে বলি জিনিসটা যে হচ্ছে মাঝে মধ্যে তোমার ফিলোসফিটা অত গ্রেট হয় না, বাট থিঙ্ক থটফুল হয়। তো আমি 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 অ্যাগ্রি আমি প্রায় সব ফিলোসফির সাথে অ্যাগ্রি করি, বাট যে থটফুল না সেটার সাথে অ্যাগ্রি করি না। তো ওই জায়গাটা থেকে বলতেছি মানে অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রিটা আমার পার্সপেক্টিভটা আলাদা হচ্ছে, এমন না যে হইতেছে ওকে খুবই কঠিন একটা বিষয়। লাইক অবভিয়াসলি আমরা ক্লাইমেট মানে এনভায়রনমেন্টালিজম নিয়ে এগ্রি করি, বাট বার্ডেমিকের ফিলোসফি নিয়ে লাইক বার্ডেমিকের ফিলোসফি এখন এমন না যে হচ্ছে আমি অ্যান্টি এনভায়রনমেন্টালিস্ট হয়ে গেলাম। তো 7 জন হয়েছিলাম, বাট এমন না হচ্ছে কিন্তু হইতেছে মূল কথা হচ্ছে তাই যে ফিলোসফির সাথে এগ্রি করাটা এমন না যে আমি ওই ফিলোসফিটাকে কোনো একটা ফিলোসফিকেও রাইটিং পার্সপেক্টিভ থেকে রেড করা। হ্যাঁ রাইটিং পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখা। ওকে, সো একটু সিরিয়াস কনভারসেশন হয়ে গেছে, আমরা একটু লাইট কিছু ইয়াতে চাই। সো the next question is, do you have a favorite genre of film, and if so, what is it about that genre that appeals to you? তুমি বলো ভাইয়া না আমি বলবো। Well, first of all, let's get it out of the way. Like drama সবগুলা জনরাতেই involved, so let's not talk about drama, like সবগুলাতেই drama আছে obviously. I think like আমার কাছে দুইটা জনরা হচ্ছে কমেডি and horror, because কমেডি একটা সময়কার সোশিও পলিটিক্যাল লাইক স্যাটায়ার মোস্ট স্পেসিফিক্যালি সেটা নিয়ে খুব সুন্দরভাবে একটা ক্রিটিক করতে পারে সেই সময়কার, and I find it pretty great. Like কমেডি নিয়ে you can get away with a lot যে মানুষ মাইন্ড করে না। লাইক ইফ ইউ গো টু আ টাউন হল চত্বরে যে আপনি যদি প্রিচি কিছু বলেন যেটা কাইন্ড অফ লাইক কন্ট্রোভার্সিয়াল হইতে পারে আর সামথিং লাইক দ্যাট, মানুষ আপনার দিকে পাথর ছুড়বে। বাট আপনি যদি ওই সেম স্পিচটা ফানি ভাবে বলেন, স্টিল মেবি পাথর ছুড়বে বাংলাদেশ, বাট হাসতে হাসতে ছুড়বে, সো আই থিঙ্ক লাইক কমেডিতে অনেক অ্যালাউড মানুষ ইফ ইটস ফানি, and well there's a lot of kind of comedy, but like still I think like comedy অনেক স্পেশাল আমার কাছে, because I like to make people laugh, and আমি জানি কমেডির nuances গুলো কি কি and context গুলো কি কি। and horror আমার কাছে অনেক স্পেশাল, because I think horror হচ্ছে a mirror of society, যেগুলো ভালো হরর মুভি obviously, not like the Conjuring universe movies. So ভালো হরর মুভিগুলো অনেকগুলো, cause আমরা একটা স্ক্যারি ওয়ার্ল্ডেই তো বাস করি, রাইট? সো নকটার্নাল অ্যানিমালস ইজ আ হরর মুভি, এন্ড ওইটাকে ওই হররের লেন্স থেকে যে ভালো করে দেখাইতে পারে অনেক সিরিয়াস টপিক, লাইক জর্ডান পিল যেটা করছে গেট আউটের সাথে আর আসের সাথে, যে লাইক রেসিজম কে কাইন্ড অফ হরর এস্ক ভাবে দেখানো, এন্ড ইটস ভেরি লাইক জর্ডান পিল একটা খুবই মাইনিউট উদাহরণ, লাইক অনেক উদাহরণই আছে। রোমান পোলান্সকি, a very bad person but a good director, he did it.
Then Mike Flanagan does it, Robert Eggers does it, তারপরে আর কি আছে, Ari Aster does it. তো হিচককও করছে সে সময়, and like I think like এটা একটা খুবই nuanced way of making a film, because like horror আর comedy kind of go hand in hand, like তারা দুজনেই বলতে পারে অনেক কিছু যদি বলার থাকে, and that works. বাট যদি অপোজিট বলি, লাইক ইটস নট লাইক যে আমি কোনো জনরা হেট করি, লাইক আমি মুভি অ্যাজ আ হোল পছন্দ করি, সো লাইক আই লাইক অল জনরাস। আর আমাকে প্রতিদিন যদি কেউ কমেডি দেখতে বলে, আমি দেখতে পারবো না। সামটাইমস আই নিড অ্যাকশন মুভি। অ্যান্ড সুপার হিরো যেই জনরাটা হয়েছে আই গেস, সেটার প্রতি আমার একটা ডিপ লাভ আছে, বিকজ আই অ্যাজ আ কিড আই ওয়াজ ভেরি ইনটু কমিক্স, এখনো আমি কমিক্স অনেক পছন্দ করি। অ্যান্ড এই জন্য আই গেস যখন সেটা আমি বড় স্ক্রিনে দেখছি, দ্যাট ডিড সামথিং, বাট ইটস নট লাইক বিয়ন্ড ক্রিটিসিজম অফকোর্স। অ্যান্ড যাই হোক, তো জনরা হিসাবে এই জিনিসগুলো কাইন্ড অফ করে। অ্যান্ড আই ডোন্ট লাইক ওয়েস্টার্নস, সরি। ওকে, অর্থ আমি আমি যদি পছন্দের জনরা বলি, তাহলে বেশ কিছু জিনিস অ্যাকচুয়ালি আসবে। প্রথমত হচ্ছে আমি কমেডি পছন্দ করি, যেটা বললো বাট বোঝে না। বুঝলে আমি অনেক পছন্দ করি। ফানি পারসন অফেন্ড হয়ে যায়, ওই হচ্ছে টাউন পিপলে যারা পাথর ঢেলায়, ওদের মধ্যে একজন অর্থ লিডার ওদের। তারপর আমি যোগটা বোঝার পরে আদর করে দিই, যা চিকিৎসা করায় আনি। ওকে ওকে, আই এম অলসো আ গুড পারসন। ওকে, দেন এইটা পছন্দ করি। দেন হচ্ছে আমার ট্র্যাজেডি মুভিও ভালো লাগে, বাট আমার না মানে আমি চাই না, এটা হচ্ছে কি বলে আমার সূচিবায়ু টাইপের হচ্ছে, খুব বেশি আনসার্টেনটি রাখলে না আমার ভাল লাগে না, মানে অস্থির লাগে। আমার মুভিটা ভালো লাগে না, মুভি দেখার পরে খুবই অস্থির লাগে খুব বেশি যদি আনসার্টেনটি রেখে দেয়। বিশেষ করে অনেকগুলো হরর মুভি করে এই জিনিসটা। ওপেন এন্ডিং যেটা বলতেছ আর কি। হ্যাঁ, মানে ওপেন এন্ডিং, আমার ওপেন এন্ডিং ইয়া লাগে, কি বলে, not like irritating, like confusing and too much confusing. So আমি শেষ করি। তো তারপর হচ্ছে ওইটা তো গেল, বাট আমার ট্র্যাজেডি ভালো লাগে। কিছু কিছু ট্র্যাজেডি আছে তোমার হচ্ছে ওপেন এন্ডিং রাখে, যেটা আমার ভালো লাগে না অতটা, বাট ওপেন এন্ডিং রাখে না যেগুলো, সেগুলো তো আমার ভালো লাগে। ট্র্যাজেডি দেখায় এন্ড কজ গুলো বুঝায় দেয়, এমন না যে সব দেখায় দিতে হবে, বাট আমি বুঝতে পারি কজ গুলো, ট্র্যাজেডির কজ, ওই ধরনের মুভিগুলো ভালো লাগে। এন্ড আরো তিনটা জিনিস যেটা আমি উল্লেখ করবো, সেটা হচ্ছে সোশিও পলিটিক্যাল স্যাটায়ার যদি হয়, সেটা ফানি না হইলে আমার ভালো লাগে খুবই। তারপর হচ্ছে কি বলে, পলিটিক্যাল থ্রিলার অনেক বেশি ভালো লাগে আমার। এন্ড ইদানিং মানে হচ্ছে কয়েকটা দেখার পরে আমি ভাবছি যে হয়তো আমার হচ্ছে কি বলা যায় এটাকে, কোর্টরুম থ্রিলার বলি, কোর্টরুম থ্রিলার। হ্যাঁ, বেসিক্যালি ড্রামা, বাট আমি সাবসেকশন করলাম ধরো। তো হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে, বেশ ভালো লাগে। আমি মানে আমি হচ্ছে কিরকম দেখা শুরু করলে দেখে তারপর। ওপেন এন্ডিং নিয়ে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, বলো। আমার ফেভারিট কমেডিয়ান নর্ম ম্যাকডোনাল্ড লাইক ওপেন এন্ডিং নিয়ে একটা ফানি রিমার্ক করছিল, যে ও বলছে there are some movies that has open ending, so I have to write the movie myself. like yeah, তুই কি কাম করলি? মুভি বানাইলে তুই বললি শেষ করতে পারলি না, শালা। অ্যাকচুয়ালি ফানি। হ্যাঁ, তোমার কি বলো? সো আমার হলো সবসময় ভাইয়াটা খুব ভালো করে জানে, আমি সবসময় পছন্দ করতাম। আমি মানে হররটাকে আগে সবসময় একটু ভাবতাম যে ভুতুরে টাইপের কিছু একটা হবে, তাছাড়া হরর হয় না। ভাইয়ের সাথে কথা বলার পর আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়াল হরর কি জিনিস। তারপর আমি মানে হরর জিনিসগুলাকে আসলে মুভি থেকে খোঁজা শুরু করছি।
তারপরে ভাইয়া যখন আমাকে মুভি সাজেস্ট করে, তারপরে হলো আমার কমেডি ড্রামাটাকে একদম ওই কমেডি ড্রামার আস্তে আস্তে ফ্যান হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ড্রামা তো অবভিয়াসলি ভাইয়া বললা ড্রামা না আনতে, বাট আমি আনতেছি এই জন্য কারণ আমার কাছে বুঝছো ড্রামাটা অতটা কাইন্ড অফ বোরিং লাগতো, মনে হইতো যে কেন এইসব মানুষ দেখবে, একটা ড্রামাতে কি বা হবে। বাট আমি যখন আস্তে আস্তে ড্রামা গুলাকে ফিল করতেছি, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি শুধু গুড উইল হান্টিং ভাইয়ার সাথে আমার দেখা হয়েছে, ওইটার সাথে আমি নিজেকে খুব রিলেট করতে ইয়া সো ইয়া অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য ড্রামাটা এখন আস্তে আস্তে ফেভারিট হচ্ছে, কমেডি ড্রামা কমেডি ড্রামা। তো আমি আসলে এখন সবগুলো জনরার উপরে একটু একটু ফ্যান হচ্ছি, কারণ এক একটা জনরা তার নিজের দিক থেকে অবশ্যই বেস্ট। আই মিন যে কথাটা তুমি বললা এটা একটা রেজেস ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন যে ড্রামা বোরিং বিকজ লাইক আমি কেন টিকিট কেটে টাকা দিয়ে একটা মুভি দেখতে যাব যেটা সাধারণ লাইফ নিয়ে, লাইক আমি তো লিভই করতেছি স্যাড একটা লাইফ, আমি কেন স্কেপ করব না, কেন সুপার হিরোদের উঠতে দেখবো না, কেন লাইক মানুষকে ফাইট করতে দেখবো না। আমি ওই টাইপ অফ অডিয়েন্স কে বুঝি, লাইক লাইক একটা সময় ছিল যখন আমি বলতাম সালমান খানের মুভি মানুষ কেন দেখে আমি বুঝি না, বাট নাও আই গেট ইট, লাইক পিপল ওয়ান্ট হ্যাভ ফান, কিছুক্ষণের জন্য মানুষ ভুলে থাকতে চায়, যে লাইফ সাকস, কেন আমি ওইটা রিভিজিট করতে যাবো। কিন্তু ওই তো অ্যাকচুয়ালি আমি বললাম না, আমি যখন ড্রামাটাকে বুঝতাম না বা অতটা বোরিং মনে করতাম, কিন্তু আমি এখন যখন বুঝতে পারছি বা রিলেটেবল হয়েছে আমার জন্য, তখন আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে। এখন তো সবার তো পার্সপেক্টিভের উপর নির্ভর করছে কে কোনটা পছন্দ করে, এটাই। মানে আমি এখন আর্টটাকে দেখতেছি, আমি নিজেকে আর্টটার সাথে কতটা রিলেট করতে পারি। তো আমরা বুঝতেছি না আজকে সবগুলা লাইট কোশ্চেন কেন জানি হেভি হয়ে যাচ্ছে। কন্ডাক্টরের দোষ। ওকে, ভালো একটা কোশ্চেন। সো হোয়াট আর ইয়োর থটস অন ফিল্ম অ্যাডাপ্টেশন অফ বুকস, হাউ ডু দে কম্পেয়ার টু দ্য সোর্স ম্যাটেরিয়াল ইন টার্ম অফ স্টোরি টেলিং? এটা অর্থ এটার বিষয়ে এটা নিয়ে বেশি কিছু বলবো না, এটা নিয়ে অর্থ ভালো বলতে পারবে। ওকে, অর্থ এখানে আমি দুইটা পার্সপেক্টিভে ব্যাখ্যা করব। টক অ্যাবাউট পথের পাঁচালী। হ্যাঁ, পথের পাঁচালী তো বলবোই। দুইটা পার্সপেক্টিভে ব্যাখ্যা করব। একটা হচ্ছে বইয়ের মধ্যে প্রথমত আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে বিশ্বাস করতাম বেশি যে বই ভালো মুভি থেকে, বাট মুভিও ভালো। ইন্ডিয়া পার্সপেক্টিভ দুইটাতেই। তো বই মুভি দুইটার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা আছে। এই সামঞ্জস্যতা যেটা সেটাকে ব্যাখ্যা করি। বইয়ের ক্ষেত্রে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে বই আমাকে কল্পনা করতে সাহায্য করে। বই আমাকে একটা মুভি বানাইতে সাহায্য করে আমার মাথায়, যে মুভি কি কিছু সিনস, কিছু ভিডিওস, তাই না? যখন আমি একটা বই পড়ি আমার কল্পনার ওই জিনিসগুলো আসে, এবং আমার আমার কাছে ওই ফিলিংটা একটু বেশি প্রেশিয়াস মনে হয়। কারণ যখন পথের পাঁচালী দিয়ে যদি বলি, আমি কিন্তু ইন্দির ঠাকুরনকে সেভাবে কল্পনা করিনি যে মুভিতে দেখানো হচ্ছে। আমি আমি অনেকগুলা ক্যারেক্টারকে সেভাবে কল্পনা করিনি যে মুভি দেখানো হচ্ছে, বাট দুইটা ক্যারেক্টারকে অ্যাকচুয়ালি সেম ভাবে গেছে, যেটা হচ্ছে সর্বজয়া আর হচ্ছে হরিহর। এই দুটো ক্যারেক্টারই কিন্তু আমার কল্পনার সাথে মিল রেখে গেছে মুভিতে, বাট বাকি ক্যারেক্টারগুলোর একটাও কিন্তু আমার কল্পনার সাথে মিল রেখে যায়নি। কিন্তু আমি অনেক এনজয় করছি বই পড়াটা, কারণ এবং আমি বলি আমি অনেককে বই পড়তে দিচ্ছি বিভূতিভূষণের, বিভূতিভূষণের আমার নিজের বোন, তাকে আমি যখন বই পড়তে দিচ্ছিলাম তো শুরুর দিকে প্রথম যে আমি আমার, যদি আমি ভুল না করি, বল্লারি বালাই বলাই বা এরকম একটা নাম, প্রথম যেই ইয়াটা পথের পাঁচালী প্রথম যে অংশটা যেখানে ইন্দির ঠাকুরনের কথা উল্লেখ করা থাকে, তো সেখানে শুরুতেই প্রচুর বর্ণনা, জায়গার বর্ণনা, গাছের বর্ণনা, পাতার বর্ণনা, বাট ওই বর্ণনাটা আমাকে পুরো পথের পাঁচালী বইটাকে উপভোগ করতে সাহায্য করছে, এবং আমি ওই বর্ণনাটা যতবার পড়ছি ততবার আমি এনজয় করছি। কিন্তু মুভিতে আমি ওই বর্ণনাটা ছিটে ফোটা পাই, ওই বর্ণনাটা পড়াশোনার যে এনজয়মেন্টটা পাইছি আমি সেটা পাই না।
আবার আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে মুভির পার্সপেক্টিভ। বই ভালো, মুভি এরকম করলে অনেক কিছু দেয়া যায় না, কারণ বইয়ের মধ্যে অনেক কিছু এক্সট্রা থাকে, এটাও ভালো। আবার মুভির ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ভাই আমাকে বলছে, বাট আমি রিয়েলাইজ করার পর খুব ভালো করে বুঝছি জিনিসটা, সেটা হচ্ছে মুভির মধ্যে, বইয়ের মধ্যে অনেক গভীরে যাওয়া যায়, কিন্তু মুভির মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম হওয়া যায়। আমার একটা সিনের মধ্যে আমি ছোটখাটো এলিমেন্ট, অ্যাক্টিং, ডায়লগ, তারপর সিনারি, শর্টস, এই সব কিছুকে নিয়ে একটা বইয়ের এক পাতা সমান কথা বলতে পারি, যেটা অনেক কি বলে সুন্দর দুই দিক থেকে। ক্রিয়েটিং ওয়াইজ, যে ক্রিয়েট করতেছে জিনিসটাকে, সেই দিক থেকেও খুবই চমৎকার, কারণ ভাবতে মজা লাগে যে হচ্ছে আমি একটা সিন বানাচ্ছি এন্ড এই সিনে এই বইয়ের যতগুলো কথা আছে আমি এই পাতার যতগুলো কথা সবগুলো তুলে ধরবো। লাইক মুভিটা দেখার পরে ওরা হচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে ট্রেন দেখতে যাচ্ছিল, পথ পাচারি পথে ছিল, দৌড়ে দৌড়ে ট্রেন দেখতে যাচ্ছিল, এন্ড ওই সিনটা, তারপর হচ্ছে ওই সিনটা আমার খুবই ভালো লাগছে। মুভিতে আমার বেশি ভালো লাগছে ওইটা। মুভিতে যতটুকু দেখানো গেছে অতটুকু দেখানো সম্ভব ছিল না, অতটুকু বলা সম্ভব ছিল না বইয়ের মধ্যে। বইয়ের মধ্যে বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলছে, লিটারালি অনেক কিছু, কিন্তু ওইটা ওই ট্রেন দেখার সিনটাতে খুব ছোট হয়ে আসছে, খুব সুন্দর হয়ে আসছে, খুব নান্দনিক হয়ে আসছে। এবং আবার একটা জিনিস, দুর্গার মৃত্যু সিনটা, দুর্গার মৃত্যু সিনটা মুভিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, আমি ওই ফিলটা না পাই না। বইয়ে আমি অনেক ভালো ফিল পাইছি। প্লাস বই আবার একটা জিনিস ছিল না ওই মৃত্যু সিনটাতে, যে জিনিসটা আমি হচ্ছে বই পড়ার সময় কি করছি, বই পড়ার সময় আমি অনেক কষ্ট ফিল করছি দুর্গার জন্য, দুর্গা মারা গেছে, দুর্গার চরিত্রটার জন্য। বাট যখন আমি মুভিটা দেখছি, তখন হচ্ছে একটা মহিলা দরজা খুলে ঢোকে, প্রতিবেশী ছিল, জানি নাম সর্বজয়া। অ্যাক্টিংটা অনেক জোস ছিল, অ্যাক্টরটা যে কে ছিল আমি ঠিক জানি না, অ্যাক্টিংটা অনেক জোস ছিল। ওর মেয়ে মারা গেছে, ও অনেক দুঃখী হয়ে আছে, এন্ড ওই চেহারাটা আমি আমার লিটারালি আসতেছে কল্পনা, ওই চেহারাটা আমি যখন কল্পনা ওই সিনটা, যে ও এক পাশে সামথিং কিছুর উপরে হেলান দিয়ে আছে, মাথার কাপড় ঠিক মতো থাকতেছে না, এন্ড ও জাস্ট ওর চোখে দুঃখ, ওর গালের ভাঁজে দুঃখ, ওর মেয়ে মারা গেছে, ওটা বোঝা যাচ্ছে ওটা থেকে। এই জিনিসটা আমি মুভিটার মধ্যে পাইছি, এই জিনিসটা আমি বইয়ের মধ্যে পাই। আবার বইয়ের মধ্যে, মুভির মধ্যে আমি মায়ের জন্য কষ্ট পাইছি, মায়ের দুঃখটাকে উপলব্ধি করতে পাইছি, কিন্তু বইয়ের মধ্যে আমি দুর্গার মৃত্যুর কষ্টটাকে আমি পাঠক হিসেবে উপলব্ধি করতে পাইছি। এবং দুইটা উপলব্ধি ভিন্ন, দুইটা উপলব্ধি সুন্দর এবং অতুলনীয়, দুইটা উপলব্ধি। এবং এই জায়গায় হচ্ছে এই জিনিসটা আমি এন্ড লাইক বইয়ে একটা লিমিটেশন হচ্ছে ইউ গেট টু বি ইন ওয়ান পারসনস হেড, তুমি একজনের পার্সপেক্টিভটা দেখতে পাও, বাট ফিল্মে তোমাকে সবার রিয়াকশন দেখায়, সো ইউ ফিল দ্য ওয়ার্ল্ড। লাইক লাইক একটা সিনে যদি 4টা ক্যারেক্টার থাকে, সো বইয়ে কিন্তু ওই 4টা ক্যারেক্টার ইন্ডিভিজুয়ালি কেমন ফিল করতেছে সেটা কিন্তু দেখাইতে পারবে না বইয়ে, না, দ্যাটস নট পসিবল। একজনের ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা দেখবো স্টোরিটাকে, রাইট? বাট একটা ফিল্মে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কারো সূক্ষ্ম রিয়াকশন গুলা অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো গল্প বলে একই সাথে। সো আই থিঙ্ক বই এবং ফিল্ম অ্যাকচুয়ালি অনেক কো-রিলেটেড, লাইক একটা আরেকটাকে ইয়া করে, লাইক এলিভেট করে লাইক ইয়া। আমি এখানে একটা কমেন্ট করি, সেটা হচ্ছে the thing is, এই এই যে ইয়াটা কনভার্সনটা, অ্যাডাপ্টেশনটা বই থেকে ইয়াতে, এটা না খুব কঠিন একটা কাজ।
এবং খুবই কি বলতে হয় মানে খুবই মজার একটা কাজ, বাট খুব কঠিন একটা কাজ। এবং এই ক্ষেত্রে যে স্ক্রিন প্লে রাইটার যারা আছে, যারা স্ক্রিন প্লেটা লিখতেছে, তাদের খুবই খেয়াল রাখা উচিত যেন জিনিসটা নোংরা না হয়ে যায়। আমি দেখছি, আমি বলি, আমি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসে, এটা হচ্ছে নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন লেখকের নাম। স্পয়লার দিও না ভাই তুমি। না, স্পয়লার দিব না কোনো। তো বইটা আমার দ্বিতীয় বইটা ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথ এখনো খেতে আসেননি, না রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো আসেনি। প্রথমটা হচ্ছে খেতে আসে, তারপর হচ্ছে এখানে কখনো আসেনি। ওই বইটা আমার খুব একটা ভালো লাগে। প্রথম বইটা আমার খুবই ভালো লাগছে, থ্রিলার ওয়াইজ খুবই চমৎকার। প্লাস কাহিনীর স্তর আছে অনেকগুলো, একটা কনক্লুশন আছে, প্লাস মানে একটা এন্ডিংও আছে, আবার একটা ইয়াও আছে, মানে থিঙ্কিং এর জায়গাও আছে। প্লাস একটা হচ্ছে কি বলে, একটা মজাদার থ্রিলার হিসেবে খুবই মজা, থ্রিলার মিস্ট্রি হিসেবে খুবই মজাদার। বর্ণ অনেক ভালো লাগবে বইটা, পড়িও যদি পাও কোথাও। তো ইয়াটা কি জানি বলে, যখন আমি দেখা শুরু করছি, অনেকগুলা চরিত্র পুরো একদম আউলাই দিছে, পুরো আউলাই দিছে। সব থেকে বড় আউলাইছে কি কোন জায়গা জানো? ডায়লগটা এক্স্যাক্টলি করছে। বইয়ে যেটা আছে একদম এক্স্যাক্টলি করছে। খুবই কৃত্রিম মনে হচ্ছিল, খুবই কৃত্রিম মনে হচ্ছিল। এইটা খুবই একটা চমৎকার কথা বলছো, সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন ডাজ নট মিন যে সেম টু সেম। অ্যাডাপ্টেশন মিন্স অ্যাডাপ্ট করা মানে কি, লাইক সো আমি একটা মুভি দেখছি, সেটা হচ্ছে জোয়েল কোয়েনের মুভি দ্য ট্র্যাজেডি অফ ম্যাকবেথ। সো ম্যাকবেথ অবভিয়াসলি শেক্সপিয়ারের লেখা। ম্যাকবেথ এখন শেক্সপিয়ারের যে লেখনীটা আছে অবশ্যই অসাধারণ লেখনী, এবং ওনার সেই সময় এবং স্টোরি, সেই সময়কার লিঙ্গ, ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড এভরিথিং লাইক দ্যাট, ওইটা সেইটার সাথে লাইক স্যুট করে, রাইট? কিন্তু তুমি যদি ওইটার লিটারাল অ্যাডাপ্টেশন করো, একদম লিটারাল অ্যাডাপ্টেশন করো, দেন ওই ট্র্যাজেডি অফ ম্যাকবেথে ওটা বোঝা গেছে যে মুভিটাতে কিছুই নাই। বাট একটা ডিরেক্টর আছে, ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর, বিশাল ভারদ্বাজ ডিরেক্টরটার নাম। উনি শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথের অ্যাডাপ্টেশন করছে মাকবুল নামে। সো তিনি সেম স্টোরিটাকে কন্টেম্পোরাইজ করে ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ থেকে দিচ্ছে, এন্ড দ্যাট মেড দ্য স্টোরি বেস্ট। লাইক তার বেস্ট অ্যাডাপ্টেশন আই গেস লাইক হায়দার, লাইক হ্যামলেটের অ্যাডাপ্টেশন। এই যে সো দ্যাটস হাউ ইউ ডু অ্যাডাপ্টেশন, ইউ নো, লাইক মেক ইট ইওর ওন। এই যে আমি দুই গোত্রের মানুষকে খুবই বলবো একটু মর্যাদা দিয়ে, একটু সম্মান দিয়ে নিজের কাজ করেন। এক নাম্বার হচ্ছে যারা এই বই থেকে স্ক্রিন প্লে লেখেন বানানোর জন্য, দুই নাম্বার হচ্ছে যারা বইগুলোকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করেন, একটু মর্যাদা দিয়ে নিজের কাজটা করেন, অ্যাডাপ্ট করেন। ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ইউ হ্যাভ টু পে রেসপেক্ট, ঠিক না? এখন একজন মানুষ যে জাস্ট অ্যাডাপ্ট করার জন্য অ্যাডাপ্ট করে, সে কিন্তু ওই বইটা বুঝে না। বাট যখন আরো মুভি দেখে বোঝা যায়, লাইক সত্যজিৎ রায় ডেফিনেটলি লাভড পথের পাঁচালী। ও প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত জানতো পথের পাঁচালী কি। সো সে জানে কোথায় কি অ্যাড করতে হবে, কি অ্যাড করতে হবে না, কোন ডায়লগটা স্ক্রিনে আসবে, কোনটা আসবে না। তো সে জানে বইটা ভালো করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এই জন্য আমার কিছু বই আছে, আমি সেটা অর্থতে বলছি, আমি কি বলবো না যে এইটা আমি অ্যাডাপ্ট করতে চাই, যেটা আমাকে কখনো সুযোগ দেওয়া হয় সিনেমাতে। আমি কিন্তু সব বই নিয়ে বলি না, আমি যে বইটা জানি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকবার পড়ছি, এবং ওটার ক্যারেক্টার গুলার ইন্টেনশন সবকিছু আমি জানি, নুয়ান্স। সো আমি পারবো এটা করতে, অনেকে কিন্তু পারবে না, ইউ নো, এন্ড দ্যাটস সামথিং লাইক নুয়ান্স ইজ সামথিং যে একজন ভালোবাসা থেকেই বুঝতে পারে, নট বাই ফেস ভ্যালু। হ্যাঁ, এবং ওই যে এই যদি বই অ্যাডাপ্ট করে, আমি বলি ভালো মুভি, প্রত্যেকটা ভালো মুভি যেগুলো বই থেকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে, এগুলো কমার্শিয়াল থিঙ্কিং এর বাইরে গিয়ে ভালোবাসা থেকে করা হয়েছে। হুমায়ুন আহমেদ যেগুলো বই থেকে বানাইছে, ওগুলো উনি নিজে বানাইছে, উনি নিজে ভালোবেসে বানাইছে, এই কারণে ওগুলো সুন্দর। পথের পাঁচালী এই কারণে সুন্দর, এবং একই কারণে রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো খেতে আসেনি, ভালো হয় কারণ কমার্শিয়াল কজে বানাইছে, সম্মান দেওয়া হয়। আমি এই জায়গায় একটা উল্লেখ করি, যেটা আমার বলতে ইচ্ছা করতেছে, যেটা বলতেছি, সেটা হচ্ছে অনুবাদের ক্ষেত্রে
আমাদের অনেক, আমার আর ভাইয়ের অনেক প্রিয় একটা বই হচ্ছে শেপিয়ান্স, ইউভাল নোয়া হারারি। তো আহ, এই বইটার না অ্যাকচুয়ালি একটা কি বলবো ইললিগ্যাল অনুবাদ আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে আছে। তো অ্যাকচুয়ালি চুক্তি করে নাই লেখকের সাথে, and ওরা অনুবাদ করছে, ওরা মেবি ছাত্র মানুষই, বাট ওদের বইটা এত ভালো লাগছে যে ওরা বইটাকে অনুবাদ করছে, বাট ভাবানুবাদ করছে। And আরেকটা বই আছে যেটা বাজারে পাওয়া যায় এবং যেটা মানুষ পড়বে, এন্ড মানুষের আমি এখন বইটা পড়িনি, বাট আই অ্যাজিউম প্রথমত এটা ভালো হবে না অতটা, আর পড়িনি অ্যাকচুয়ালি, না পড়ছি কিছু কিছু জায়গা। আমি এটার কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়ছি, ইটস নট গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও পড়ছি কিছু জিনিস। এবং দ্বিতীয়ত আমার একটা সাসপিশন আছে যে ইভান নোয়া হারারি কিন্তু অনেক সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট খুব লিবারালি এবং ওপেনলি ব্যাখ্যা করে। আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশে যে আমি তোমার কাছে অনুবাদটা পড়ার পর বললাম না যে আমি এটা ইংরেজিতে পড়বো, বিকজ আমি জানি অনেকগুলা ব্যাপার আছে যেগুলা হয় নাই। বলি, আমরা যেটাকে অনেক মুক্ত অনুবাদ বলছি, ভালো অনুবাদ বলতেছি, সেটার থেকেও কিন্তু অনেক ভালো ইয়াটা ইংরেজিটা, মানে অ্যাকচুয়ালটা, এন্ড যেটা হ্যাঁ অরিজিনাল ওয়ান। কিন্তু বাংলাদেশে যেটা চলে সেটা কিন্তু অতটা ভালো, এবং আমার মনে হয় কিছু ক্ষেত্রে মিস রিপ্রেজেন্ট, মিস ইন্টারপ্রেটও করা হয়েছে। আচ্ছা, এটা যদি করি তাইলে লাইক কাইন্ড অফ আমাদেরও একটা এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, লাইক কেওস, রাইট? I wrote the script for chaos, obviously ইংরেজিতে, and অর্থ অনুবাদ করছিল, and it's actually a very like a decent adaptation, and I really liked it. Like some reason আমরা করি না, I don't know, like voice acting ভালো হয় না, but ওইটার অ্যাডাপ্টেশন লাইক অর্থ এন্ড আমার থিঙ্কিং প্রসেস সামওয়াট সিমিলার, সো লাইক আমি যেভাবে চিন্তা করে লিখছি ও সেইভাবে বাংলায় লিখছি। এবং যখন আমরা চিন্তা করছি তখন একসাথে চিন্তা করছিলাম। বাট কেউ যদি দুইটা আলাদা করে পড়ে, লাইক কেউ যদি জানে না এটা একটা অনুবাদ, তাহলে কেউ কিন্তু বলতে পারবে না দুইটা সেম স্টোরি। হ্যাঁ, কারণ অর্থ নিজের অরিজিনালিটি ওই স্টোরিটাতে নিয়ে আসছে, ইটস অ্যাবাউট দ্য সেম থিং বাট ইটস নট দ্য সেম স্টোরি, বিকজ আমি যেটা লিখছি সেটা সরাসরি অনুবাদ করলে হবেই না, সম্ভবই না, লাগবে বাংলায়। এন্ড অর্থেরটা যদি আমি ইংরেজি করি ওইটাও হবে না, বাট আমারটা অ্যাডাপ্টেশন আমারটা অ্যাডাপ্ট করছে ও, এন্ড ইটস মেড ইট বেটার অর গুড। লাইক এই জিনিসটা লাইক ভালোবাসা থেকে আর জ্ঞান থেকে এগুলা করতে হবে, জাস্ট লাইক বানানোর জন্য বানাইতেছি, দ্যাটস নট। এন্ড আই গেস লাইক রাইটার, একটা জিনিস আমি বুঝি না, সেটা হচ্ছে রাইটাররা যখন ক্রিয়েটিভ অধিকার নেয় না ওদের স্টোরি বানানোর, অ্যাডাপ্ট করার, I don't think that's a very good thing. Because হ্যারি পটারের ক্ষেত্রে কথা বলছি, মিসেস জেকে রাউলিং। I mean হ্যারি পটারের শুরুর মুভিগুলো আমি বলবো না বাদে, বাট লাইক নতুনগুলো ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট আর কি। তো লাইক রাইটাররা sucks, they should stick to writing, not filmmaking. And like Stephen King এর একটা বই আছে, The Shining, and Shining Stanley Kubrick ওটা অ্যাডাপ্ট করছিল, and Stephen King hated the movie because তার বই এবং তার ওই মুভিটার মধ্যে কোনো মিল নাই, লাইক বেসিক জিনিস মিল আছে, বাট স্ট্যানলি কুব্রিক মেয়েটা কাল্ট ক্লাসিক। তো স্টিফেন কিং এতই খেপে গেছিল, আই লাভ স্টিফেন কিং বাই দ্য ওয়ে, বাট স্টিফেন কিং এতই খেপে গেছিল যে সে একটা টিভি শো বানাইছে তার বইটার উপরে, and it sucked. It sucked. খুবই বাজে একটা টিভি শো বানাইছে, and like yeah, so that doesn't happen, like like সবসময় রাইটাররা নট রাইট, সবসময় যে হবে রাইটাররা ইজ নট রাইট। আর okay, let's move on to the next question. অনেক বড় হয়ে গেছে পডকাস্ট অলরেডি, I think অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে। That's what okay. So what are your thoughts on Oscars nowadays? Sucks. Let's move on. Yes. আমি অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইও না, মানে ব্যাখ্যা করতে চাই। I care a lot about Oscars, obviously. I used to care a lot about Oscars because it's nice to see the people যার creativity you like, যার art you like, and তারা some recognition পায়, on a bigger level, so you like that
aspect of it. So, yeah. অস্কার, নোবেল এগুলো নিয়ে অনেক কিছু বলা যাবে, অনেক ঝামেলা আছে, অনেক কথা আছে, অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক Yeah, সাসপেশন। but like একটা লাইক এটা নিয়ে আমরা একটা আলাদাই একটা খুব বড় র‍্যান্ট আলাদা, এটা আলাদা আমরা একটা বড় কোটি করবো। আমি একটা মাইল্ড ব্যাপার বলতেছি যে অস্কার এখন জাস্ট অডিয়েন্স কে কেটার করে, ইউ নো। তো যখন প্যান্ডারিং হয় একটা অ্যাওয়ার্ড সিস্টেম, দ্যাট ইজ নট গুড। সো জ্যাক স্নাইডারের জাস্টিস লিগ বেস্ট ফ্যান মুভির অ্যাওয়ার্ড পাইছে। সো ফ্যান মুভির অ্যাওয়ার্ড যদি অস্কার সেরেমনিতে দেওয়া হয়, দ্যাটস নট গুড, ইজ ইট? লাইক, ইউ নো, এন্ড উইল স্মিথ থাপ্পড় দেওয়ার পরে অস্কার পাইতেছে, লাইক যাই হোক। আর জ্যাক Guys, জিলেনহল এক এখনো মিনিট। কোনো কিছু পাইতেছে না। সো আজকে আমাদের কিউএনএ এইটুকুই ছিল। ভাইয়া তো এর আগেও It's a বলেছে lot, man. অনেক কত বেশি। বড় কিউএনএ দিলাম আর এইটুকু, হ্যাঁ। আপনারা যদি, ভাইয়া তো এর আগেও অলরেডি বলেছে যে আপনারা যদি আরো কিছু কোয়েশ্চেন করতে চান তাহলে আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম যেখানে পারেন কমেন্ট বক্সে জানান। আমরা আশা করবো এর পরের পডকাস্টে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো নেক্সট উইকের রিকমেন্ডেশন উপলক্ষে এবং অবশ্যই হ্যালোউইন উপলক্ষে থাকছে কবয়, রিসেন্টলি মুক্তি পাওয়া একটা মুভি 2023 সালে, এবং একটু আগের একটা মুভি দ্য দার্জিলিং লিমিটেড, এটা থাকছে। তো আমাদের তাহলে নেক্সট সপ্তাহে দেখা হচ্ছে। আমাদের গেস্ট অর্থকে আজকে আমাদের মাঝখানে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদেরকে তার ধন্যবাদ দিব মূল্যবান না, সময় দেওয়া হয়েছে। টাকার চেক টেক পাঠায় দাও, নাইলে এগুলো আসতেছি না আর। Yeah, and আমি গেস্ট, please watch like this, Anio, you know. অবভিয়াসলি প্লিজ ওয়াচ দিস। না 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 না, অর্থটা দেখা নাই, ভাইয়ার জন্য দেখলেই হবে। অর্থকে আমি টাকাও দিব না, অর্থর কিছু দেখাও লাগবে না। হ্যাঁ, That sounded wrong. Bye. সাউন্ড ইট রং, ওকে বাই। ওকে, সবাইকে বাই, ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, and please watch this, and And subscribe. bye bye.